Disambut ia dengan sukacita, menyambut bulan Ramadan mulia. Siapkan diri untuk sucikan iman, beribadah di bulan Ramadan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون.
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج
مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين
فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون
وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من
من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله
ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. به ثمنا قليلا وويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون.
ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين
قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين
ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية
كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطروه إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه
ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.
أعوذ بالله Mari من sambut الشيطان ia dengan الرجيم. sukacita, menyambut bulan Ramadan mulia, siapkan diri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرءوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره
لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس
وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب.
واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم
إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق 2 مرتان
فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعدلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك،
فإن أرادا فصالا عن تراد منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، الله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف، حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى. ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج،
فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف الله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت وقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. لما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم
فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين هم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة
والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه
وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Mari sambut ia dengan sukacita, menyambut bulan Ramadan mulia. Siapkan diri untuk sucikan iman, beribadah di bulan Ramadan. Wahdah Islamiyah pertama kali didirikan pada tanggal 18 Juni 1988 dengan nama Yayasan Fathul Mu'in atau YFM untuk menghindari kesan kultus individu terhadap Kiai Haji Fathul Mu'in Daeng Magading, seorang ulama karismatik Sulsel yang di masa hidupnya menjadi pembina para pendiri YFM, dan agar dapat menjadi lembaga persatuan umat, maka pada tanggal 19 Februari 1998 nama YFM berubah menjadi Yayasan Wahdah Islamiyah atau YWI yang berarti Persatuan Islam. Sehubungan dengan adanya rencana untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi Islam, YWI menambah sebuah kata dalam identitasnya menjadi Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah atau YPWI, yang dimaksudkan agar dapat juga menaungi lembaga-lembaga pendidikan tingginya. Perkembangan dakwah Wahdah Islamiyah yang sangat pesat dirasa tidak memungkinkan lagi lembaga Islam ini untuk bergerak dalam bentuk yayasan. Maka dalam musyawarah YPWI kedua tanggal 1 Safar 1422 Hijriah bertepatan dengan 14 April 2002 Miladiah, disepakati mendirikan organisasi kemasyarakatan atau Ormas dengan nama yang sama, yaitu Wahdah Islamiyah. Perjuangan bukan Wahdah Islamiyah adalah sebuah organisasi kemasyarakatan atau Ormas Islam yang dasar pemahaman dan amaliyahnya pada Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wahdah Islamiyah saat ini telah menjadi salah satu dari Ormas Islam Nasional di papan tengah. 19 tahun perjalanan Wahdah Islamiyah, usia tergolong muda. Namun masa muda untuk organisasi ini semoga bisa memberi manfaat banyak kepada umat dan bangsa ini secara khusus. Dengan visi utama, Wahdah Islamiyah menjadi ormas Islam yang eksis secara nasional pada tahun 2030 Miladiah atau 1452 Hijriah. Berdasarkan visi tersebut, maka misi Wahdah Islamiyah adalah menanamkan dan menyebarkan akidah Islamiyah yang sahih kepada umat berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, membangun persatuan umat dan ukhuwah Islamiyah yang dilandasi semangat ta'awun dan tanasuh, membentuk dan membina keluarga sakinah, serta melahirkan generasi Islam yang robbani dan menjadi pelopor dalam berbagai bidang kehidupan untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera. Wahdah Islamiyah didirikan untuk ikut serta memperbaiki kualitas kehidupan umat dan bangsa kita tercinta dengan melakukan dakwah, pendidikan, dan sosial. 3 bidang yang menjadi core bisnis umumnya ormas Islam di Indonesia. Untuk mencapai visi dan misi tersebut, Wahdah Islamiyah menyelenggarakan beberapa program nasional, dakwah dan pembinaan umat. Karena itu Wahdah Islamiyah mencoba secara maksimal
mengirimkan dai-dai di berbagai pelosok di tanah air, dimulai dari wilayah timur, tempat kelahiran Wahdah Islamiyah, kemudian ke wilayah barat dan seluruh wilayah-wilayah yang dapat dijangkau oleh Wahdah Islamiyah. Para dai Wahdah Islamiyah concern dan memberi perhatian besar khususnya kepada pengajaran Al-Quran dengan berbagai segmen yang ada. Segmen orang dewasa, remaja dan pemuda, dan lebih banyak disegmentasi anak-anak. Taman pendidikan Al-Quran, taman kanak-kanak Al-Quran, dan taman tahfidz Al-Quran yang dibina oleh para dai Wahdah Islamiyah, alhamdulillah subur dan mendapatkan animo dari masyarakat Islam secara umum di berbagai wilayah Nusantara ini. Pendidikan. Di bidang pendidikan, Wahdah Islamiyah memiliki sekolah yang bernaung di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam bentuk sekolah Islam terpadu di jenjang pendidikan anak usia dini sampai jenjang pendidikan tinggi, dan juga bernaung di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Wahdah Islamiyah memiliki sekolah yang tersebar di seluruh provinsi di tanah air, kabupaten kota yang ada di masing-masing provinsi itu. Dan sekolah Wahdah Islamiyah fokus kepada pendidikan dan pembinaan akhlak dengan nilai-nilai Al-Quran, hadis dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat ini, unit pendidikan Wahdah Islamiyah hingga tahun 2021 memiliki 122 TK, 78 sekolah dasar, 37 sekolah menengah pertama, 19 sekolah menengah atas, serta perguruan tinggi, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab atau STIBA, yang telah meluluskan 1.123 alumni yang telah tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Bidang sosial. Di bidang kegiatan sosial, Wahdah Islamiyah termasuk yang terdepan di dalam memberikan bantuan dan pelayanan kepada masyarakat secara luas. Bantuan-bantuan sosial disalurkan lewat dua sayap Wahdah Islamiyah, yaitu Wahdah Inspirasi Zakat, Lembaga Amil Zakat yang telah resmi berada di bawah naungan Badan Amil Zakat Nasional dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan sayap yang kedua adalah Wahdah Peduli yang concern terhadap kegiatan-kegiatan SAR apabila terjadi bencana dan musibah di seluruh tanah air dan pembangunan kembali sarana yang mengalami kerusakan akibat bencana. Bidang ekonomi. Wahdah Islamiyah memiliki Departemen Pengembangan Usaha yang secara khusus mengelola beragam usaha organisasi seperti koperasi, kan ku temukan jalan yang lain, bakery, yang lain, manusia kuat, itu Wahdah Water, jiwa yang kuat, itu kita manusia percetakan, itu kita jiwa-jiwa yang kuat, itu kita apotek. Bila bukan dan marketplace. Tidak satu pun culasmu. Bidang perempuan dan keluarga. Demikian juga dengan isu perempuan, anak dan keluarga. Ini menjadi salah satu fokus untuk perkembangan dan kemajuan umat yang akan dirumuskan dengan lebih baik pada kegiatan muktamar dan kegiatan-kegiatan nasional Wahdah Islamiyah lainnya. Di bidang perempuan dan keluarga, Wahdah Islamiyah memiliki organisasi muslimah yang bernama Muslimah Wahdah Islamiyah. Bidang lingkungan hidup. Climate change atau perubahan iklim ini memberi dampak yang besar terhadap umat manusia secara global.
maka Wahda Islamiyah secara khusus akan memberikan concern dan perhatian besar juga kepada persoalan lingkungan hidup. Saat ini, Wahda Islamiyah telah memiliki 34 DPW Dewan Pimpinan Wilayah dan 215 DPD Dewan Pimpinan Daerah di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan Wahda Islamiyah akan dapat terus berkembang bersama ormas-ormas Islam lainnya serta berbagai elemen dan komponen bangsa, sehingga cita-cita untuk Indonesia maju, Indonesia emas tahun 2045 dapat kita wujudkan. Jangan kendorkan tali persatuan, bakti dan setia untuk Indonesia tercinta. Stiba Makassar memiliki 3 program studi sarjana: Prodi Perbandingan Mazhab, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, dan Prodi Pendidikan Bahasa Arab, serta 1 program persiapan bahasa. Profil lulusan Prodi Perbandingan Mazhab: Mufti di lembaga-lembaga fatwa, calon hakim pengadilan agama dan advokat, peneliti dalam bidang ilmu-ilmu syariah, legal drafter terkait dengan peraturan perundangan yang berhubungan dengan syariah, konsultan hukum Islam, penyuluh agama, dan mediator, legal officer dalam perusahaan yang terkait dengan syariah hukum Islam. Profil lulusan Prodi Hukum Ekonomi Syariah: praktisi hukum ekonomi syariah, calon hakim pengadilan agama dan advokat, akademisi dalam bidang hukum ekonomi syariah, peneliti pemula dalam bidang hukum ekonomi syariah, pengawas lembaga keuangan syariah, dan praktisi perbankan syariah. Profil lulusan Prodi Pendidikan Bahasa Arab: guru pendidik bahasa dan sastra Arab, peneliti dalam bidang pendidikan dan sastra Arab, penerjemah, dan Arabic Guide. Semua jurusan dan program studi di Stiba Makassar menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar perkuliahan. Bagi calon pendaftar yang belum memiliki kecakapan berbahasa Arab secara aktif dan pasif, diarahkan untuk mengambil program persiapan bahasa atau i'dad al-lughawi selama 1 tahun atau 2 semester. Anda lulusan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah, dan pesantren yang sederajat, ingin bergabung menjadi bagian dari Sivitas Akademika Stiba Makassar, silahkan mendaftar secara online melalui website stiba.ic.id. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Kami menanti kehadiran Anda di kampus dakwah dan perjuangan Stiba Makassar. Stiba Makassar. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat, asal dari Sinjai. Saya tinggal di Sinjai, tepat di Terminal Bongki, Sinjai Kota. Di waktu SD, saat kelas 1, kelas 2, kelas 3, saya lebaran terus dengan orang tua, puasa bareng orang tua, keluarga. Tapi waktu merasakan mondok naik kelas 1 SMP, saya merasa sedih karena saya baru merasakan yang namanya puasa tanpa keluarga atau orang tua. Waktu pertama kali saya merasakan lebaran tanpa orang tua atau puasa, di setiap hari saya itu mencari tempat yang enak, yang teduh, yang kosong, sepi, sunyi, hanya untuk mengeluarkan air mata. Saya tidak bisa tahan. Setiap kali langkah, setiap waktu, saya terus memikirkan bagaimana rasa kesenangan saya waktu puasa atau lebaran bersama orang tua.
Dan di dalam benak pikiran saya itu, saya sudah tahu bahwa ayah saya telah meninggal. Orang yang berarti dalam hidup saya. Dia yang mengajari saya cara jalan. Dia yang mengajari saya membaca. Untuk Anda yang ingin mendonasikan harta kepada mereka yang menjalankan ibadah puasa, program Iftar Nusantara memprioritaskan penyaluran kepada anak yatim maupun duafa. Dalam Al-Quran dan hadits, Allah telah menjanjikan akan memberikan pahala yang berlimpah bagi mereka yang menjalankan amalan ini, terutama jika dilakukan di bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang memberikan makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Tahun ini, Wahda Inspirasi Zakat menargetkan distribusi iftar sebanyak 400.000 paket iftar. Mari berdonasi di Wahda Inspirasi Zakat. Untuk Anda yang ingin mendonasikan harta kepada mereka yang menjalankan ibadah puasa, program Iftar Nusantara memprioritaskan penyaluran kepada yatim maupun duafa. Dalam Al-Quran dan hadis, Allah telah menjanjikan akan memberikan pahala yang berlimpah bagi mereka yang menjalankan amalan ini, terutama jika dilakukan di bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang memberikan makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Tahun ini, Wahda Inspirasi Zakat akan menyalurkan sebanyak 360.000 paket iftar. Mari berdonasi di Wahda Inspirasi Zakat. Kasih yang biasa, kalau dapat kita 40. Iya, kalau dapat kita menyuci. Begitu dikasihnya. Kan saya juga kerja berapa gaji saya satu minggu 20.200. Baru kontrak juga di sini. Saya anak ini. Umur 1 tahun meninggal mamanya. Iya. Belum masuk SD meninggal bapaknya. أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. يا الله إني ناديتك
Alhamdulillah. كنت أسير الحيرة أحمل قلبا كان الصمت مخيفا قبل كلام الله فإذا بالرحمن قريب يسأله الحال. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwwata illa billah. Mengeluarkan zakat adalah salah satu dari rukun Islam dan jelas wajib. Berinfak, mengeluarkan sedekah adalah sangat dianjurkan dan merupakan salah satu daripada ibadah yang sangat penting dalam Islam. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, kalian tidak akan sampai pada puncak kebaikan dan surga Allah SWT kecuali bila kalian mau menginfakkan apa yang kalian cintai. Maka dari itu, mari kaum muslimin, terutama di bulan suci Ramadan, di mana nilai daripada ibadah dan infak kita, pengorbanan kita dilipat gandakan oleh Allah SWT. Mari berlomba-lomba, mari bersegera untuk mengeluarkan zakat, memberikan infak, dan membayarkan sedekah yang kita sudah niatkan. Kemudian zakat, infak, sedekah akan lebih tinggi lagi nilainya ketika dia tepat sasaran, ketika dia berada di tangan orang-orang yang amanah, ketika dia di samping membantu fakir miskin dan orang-orang yang sangat membutuhkan juga menjadi jembatan-jembatan dakwah. Karena itu menyalurkannya melalui lembaga dakwah, melalui lembaga amil zakat yang resmi dan amanah serta terpercaya menjadi suatu keniscayaan. Dalam hal ini Wahda Inspirasi Zakat atau WIZ menjadi salah satu alternatif untuk kita menyalurkan zakat, infak, dan sedekah kita. Sebab selain telah menunjukkan kapasitas dan kapabilitasnya juga sebagai lembaga yang resmi, WIZ bernaung di salah satu ormas yang concern dalam kegiatan dakwah, pendidikan, dan juga berbagai kegiatan-kegiatan sosial. Karena itu, mari kita salurkan zakat, infak, dan sedekah kita melalui WIZ, Wahda Inspirasi Zakat, untuk berbagi berkah dan berbagi kebaikan bagi sesama demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang berkasih sayang, dan masyarakat yang dipenuhi dengan ketentraman. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan bulan ampunan, bulan suci yang penuh berkah. Ramadan bulan tarbiyah, ibadah dengan keikhlasan. Mari sambut ia dengan sukacita, menyambut bulan Ramadan mulia. Siapkan diri untuk sucikan iman, beribadah di bulan Ramadan. Puasa di siang hari, perbanyak baca Al-Quran, ibadah sunnah diamalkan, perbanyak muhasabah diri. Mari sambut ia dengan sukacita, berharap dosa Allah ampunkan. Jangan biarkan syaitan menggoda, banyak ibadah di bulan Ramadan. Siang hari kita berpuasa, menahan diri dari larangan Allah.
hingga tiba waktunya berbuka. Semoga puasa diterima dan dapat berkah. Malam hari kita sholat tarawih serta perbanyak membaca Al-Quran. Jangan lalai untuk bersedekah. Semoga kita jadi finalis Ramadan. Ramadan bulan ampunan, bulan suci yang penuh berkah. Ramadan bulan tarbiyah, ibadah dengan keikhlasan. Mari sambut ia dengan sukacita, menyambut bulan Ramadan mulia. Siapkan diri untuk sucikan iman beribadah di bulan Ramadan. Siang hari kita berpuasa, menahan diri dari larangan Allah hingga tiba waktunya berbuka. Semoga puasa diterima dan dapat berkah. Malam hari kita sholat tarawih serta perbanyak membaca Al-Quran. Jangan lalai untuk bersedekah. Semoga kita jadi finalis Ramadan. Puasa di siang hari, perbanyak baca Al-Quran. Ibadah sunnah diamalkan, perbanyak muhasabah diri. Mari sambut ia dengan sukacita, berharap dosa Allah ampunkan. Jangan biarkan syaitan menggoda. Banyak ibadah di bulan Ramadan, banyak ibadah di bulan Ramadan, banyak ibadah di bulan Ramadan. Mari sambut ia dengan sukacita, menyambut bulan Ramadan mulia. Siapkan diri untuk sucikan iman beribadah di bulan Ramadan. Selamat datang, selamat datang, selamat datang semua. Ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Iya, selamat datang kami ucapkan untuk seluruh asatizah dan ustazah. Dan wa marhaban bikum kepada para peserta serta pemirsa yang ada di rumah, kader ikhwah dan akhwat dan seluruh yang hadir dalam acara kita di pagi hari ini, Tabligh Akbar Ramadan 1444 Hijriah dengan tema Berkah Ramadan untuk Indonesia Sejahtera. Nah, Masya Allah, ini luar biasa untuk perjumpaan kita pada pagi hari ini. Kita mau dengarkan dulu yel-yel semangatnya, tapi sebelum yel-yel kami ada satu pantun. Pantun apa itu? Pantun yang pastinya akan membuat kita semangat sampai akhir acara insya Allah. Baik. Pantunnya seperti ini, tadi pagi sarapan mie. Saya bilang cakep ini? Cakep atau kecap juga boleh, dua-duanya ya. Cakep, kita ulang. Tadi pagi sarapan mie. Cakep. Ada kuahnya dicampur ikan teri. Biar semangat silaturahmi, izinkan kami perkenalkan diri. Oh, harus perkenalkan diri ya? Harus perkenalkan diri. Oh, begitu. Karena tak kenal maka ta'aruf kata orang. Oh, begitu. Saya kira saya sudah terkenal. Baik, kalau gitu alhamdulillah saya Zulkifli Abdul Rashid dan saya Abdullah Said. Insya Allah akan memandu program Tabligh Akbar hari ini hingga selesai bersama para pemirsa dan para peserta hadirin yang sama berbahagia. Dan untuk pra pembukaan ini kita sambil menunggu peserta yang datang dan sambil menunggu pemirsa yang ada di ruang
meeting online dan juga live streaming. Iya, seperti yang dilihat di layar kaca dan mungkin situasi yang ada di Masjid Anas bin Malik Setiba Makassar. Iya. Dan sudah pada berdatangan ya, seperti itu? Iya, sudah berdatangan. Tapi mungkin ada yang malu-malu lihat belakang kita ini. Betul. Seperti yang disebutkan tadi, kita kayaknya harus berikan dulu yel-yel supaya kita semangat pada pagi hari ini. Benar. Ini kodenya seperti apa? Jadi untuk seluruh asatizah, kader ikhwah yang hadir di masjid ini, sepertinya sebelum kita kasih tahu yel-yelnya, mungkin bagus kalau safnya atau tempat duduknya dirapikan. Kita bisa fullkan ke depan, boleh? Bisa diisi dulu yang kosong yang ada di hadapannya, silahkan. Silahkan boleh mengisi. Boleh merapat. Tempat yang kosong di depan. Kecuali yang ada tandanya itu dibiarkan kosong. Betul, yang ada tandanya artinya sudah disediakan mungkin untuk tamu khusus kita, para asatidzah kita. Adapun yang tidak bertanda, yang masih kosong silahkan diisi. Silahkan dirapatkan safnya, dirapatkan tempat duduknya, berlapang-lapang kita. Iya. Masya Allah. Baik, karena Masya Allah ini Ramadan atau temanya adalah tentang keberkahan, maka yel-yelnya kita juga harus semangat, mudah-mudahan keberkahan di tahun ini khususnya di Ramadan 1444 Hijriah Allah berikan untuk kita semua. Iya. Baik, para hadirin, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat serta para ustadz dan asatidzah, silahkan diisi terlebih dahulu tempat duduk atau tempat yang masih kosong di hadapannya masing-masing. Iya. Masya Allah, ini karpetnya kan sudah ada safnya, boleh dirapatkan lagi. Iya, yang di belakang boleh maju ke depan. Masya Allah. Karena insya Allah yang hadir di lokasi itu ada beberapa daerah. Iya, karena selain kota Makassar sendiri, kita mengundang juga, Masya Allah, yang daerah-daerah yang lain yang sekitarnya. Daerah tetangga ya. Tetangga. Seperti ada Maros. Ada Maros. Ya. Kemudian ada juga Goa. Ada Takalar mungkin yang datang dari jauh atau Pangkep juga. Dan pastinya tuan rumah Makassar harus ada dong, gitu ya. Iya. Baik, kita mau coba yel-yel ya. Baik, asatizah melihat kami di depan, Masya Allah. Baik, bisa di kamera sana? Silakan Ustaz mengisi yang di depan. Baik, silahkan. Iya. Isi dulu yang masih kosong. Baik. Nah, asatizah yang di Masjid Anas bin Malik fokus ya. Bisa lihat di layar. Oke, kalau fokus kita mau minta tolong ini untuk yel-yelnya kita pada pagi hari ini, boleh? Sepakat ya. Kalau kami bilang mengatakan sepakat, boleh dijawab setuju, bisa ya? Boleh. Kalau kita bilang sepakat, jawabannya setuju. Boleh Ustaz? Kemudian kalau kami mengatakan setuju, jawabannya juga sepakat. Ya. Kita mau tes apakah pagi hari ini badan dan ruhnya ada di lokasi Tabligh Akbar atau lagi menerawang keluar lokasi. Kita coba. Baik. Sepakat? Oke, wah, setuju. Sudah suaranya. Ulang, kita ulang ya. Sepakat? Setuju? Baik. Luar biasa. Masih kurang sebenarnya sih karena kan kita ini semua ikhwah laki-laki begitu. Dan harus semangat masih pagi-pagi. Dan itu tadi bukan yel-yel, itu hanya uji coba untuk pertama. Yel-yelnya apa nih? Nah, untuk yel-yelnya kalau MC, pokoknya kalau kita berdua sebut berkah Ramadan, jawabannya berkah untuk semua. Tapi pakai gerakan juga. Betul. Kayaknya harus lebih pakai gerakan, apalagi masih pagi. Iya. Ya hitung-hitung olahraga mungkin ya pagi-pagi. Iya, boleh dipegangkan saya. Oh, baik. Kita akan praktek dulu untuk seperti ini. Iya. Jadi ketika kami bilang berkah Ramadan, jawabannya berkah untuk semua. Boleh Ustaz? Siap? Baik, kita coba. Oke, kita tes ya. Kita coba tes yel-yelnya. Tabligh Akbar Ramadan 1444 Hijriah. Berkah Ramadan. Wah, Masya Allah. Masih kurang. Baru 20%. Baru 20%. Karena belum terbuka tangannya, belum terangkat seperti itu. Masya Allah. Iya, jadi lebih semangat supaya lagi lebih semangat ya. Lebih jadi spirit lagi pagi-pagi. Pemirsa yang menonton kita juga
ikutan semangat meskipun mungkin sendiri-sendiri dalam ruang Zoom atau live streaming, tapi mereka ikut semangat dengan keberadaan semangat kita di sini. Betul, semangatnya mengalir dari internet ya, dari sini ke rumah masing-masing. kita. Boleh kita ulang lagi Ustadz ya? Boleh diulang lagi. Baik. Berkah Ramadan. Berkah untuk semua. Iya, berkah untuk tangannya kepala semua. dan semuanya. Boleh. Baik, luar biasa. Kami haturkan terima kasih banyak, dan yang ada di Masjid Anas bin Malik masih ada kelihatannya yang bagian belakang, silahkan diisi dulu. Iya, setelah melaksanakan sholat sunnah, boleh langsung mengisi saf yang ada di depan. Luar biasa. Jadi ini kontrak kita ya Ustadz ya. Pokoknya kalau MC pas bilang berkah Ramadan, jawabannya berkah untuk semua. Boleh. Jadi akan spontan kami akan mengatakan berkah Ramadan. Jawabnya berkah untuk semua. Ya. Bagaimana? Siap Ustadz? Baik, kita coba. Fokus ya. Sekali lagi kita coba. Baik. 1, 2, 3. Berkah Ramadan yang mana nih? Tablik akbar. Yang tablik akbar. Oke. Ya. Tablik akbar Ramadan 1444 Hijriah. Berkah Ramadan. Masya Allah, mantap. Sudah 60%, langsung dari 20 ke 60. Naik 40 ternyata, luar biasa. Perlu untuk seperti itu. Baik. Supaya kita bisa saling menyemangati insya Allah. Harus semangat pagi-pagi ya, karena Rasulullah sudah mendoakan juga umatnya, apalagi pagi-pagi seperti ini. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Jadi kalau misalkan masih pagi-pagi mager kata anak muda, wah itu kayaknya perlu disemangati lagi oleh MC kita pada pagi hari ini. Baik, kita coba sekali lagi para peserta, para ustazah dan astaziyah yang sahabat berbahagia. Berkah Ramadan, berkah untuk semua. Ya, jadi kalau tadi kita spontan begitu, kapan MC sebut kedengaran suara berkah Ramadan dari MC, maka jawabannya berkah untuk semua. Baik, sepertinya ini sudah semangat luar biasa, dan sudah sebagian juga hadir di tempat ini, di lokasi. Kita mau cek dan recek dulu. Tadi sudah disebutkan ada Maros, kemudian ada Goa, dan mungkin juga ada Kalar, atau mungkin ada yang seperti Sidrap, Senjai, Jeneponto dan sekitarnya. Kita mau cek dulu nih. Betul. Yang hadir offline saat ini di pukul 8.50. Sudah pukul 9. Iya. Jadi kita mau cek dulu, tapi kita cek dulu tuan rumah. Jangan ngecek jauh-jauh kalau tuan rumah belum hadir atau belum lengkap juga. Jadi tuan rumah dulu ya yang harus dicek. Siap, berarti DPW Sulsel. DPW Sulsel dulu yang kantornya juga ada di Makassar. Luar biasa. Dan kantornya juga ini dekat dengan kantor Dewan DPP. Pengurus pusat. Baik, kita cek dulu. Yang asatizah, para pengurus dari Dewan Pengurus Wilayah Sulsel sudah hadir? Sudah ada yang datang? Para pengurusnya, terutama mungkin ketua DPW-nya, mudah-mudahan sudah hadir. Mungkin masih di jalan ya? Mungkin masih di jalan. Mudah-mudahan menyimak juga ya. Toyib. Kita mau absenin satu-satu. Agar kenapa? Kalau di absen, agar kita saling menyemangati. Betul. Karena kalau tuan rumah sudah hadir, insya Allah yang lain akan ikutan berjibun. Insya Allah. Betul, ya. Karena tidak mungkin kita bertamu tidak ada tuan rumah di dalamnya. Benar. Baik. Dari Makassar kita bergeser ke Maros atau ke Goa atau Takalar atau Jeneponto ini? DPD Makassar dulu dong. DPD Makassar dulu. Baik. Dari DPD Makassar hadir? Pengurus DPD Makassar dan juga kader yang ada di atau domisili Makassar. Boleh yang bersuara yel-yelnya ini yang dari orang Makassar. Betul ya. Siap ya Ustadz ya? Sepakat? Yang menjawab orang Makassar, menjawab orang Makassar. Oke, kita tes. Yang menjawab adalah kader yang dari DPD Makassar ya. Jadi kalau kami mengatakan sepakat, jawabannya setuju. Kalau kami mengatakan setuju, jawabannya sepakat. Yel-yelnya tadi jangan dilupa, berkah Ramadan, berkah untuk semua. Oke. Siap ya Ustadz ya? Yang dari Makassar. Iya, pokoknya yang dalam domisili Makassar. Kita coba. Sepakat? Sepertinya suaranya lebih besar di mana? Kebanyakan di sini ya. Tapi ini jumlahnya begini, tapi ini suaranya luar biasa. Berarti nilai satu orang bernilai 10-100 begitu. Masya Allah. Baik. Kita ulang. Tablik Akbar Ramadan 1444 Hijriah. Berkah Ramadan. Berapa persen kira-kira?
Ini dari jumlahnya baru 10% sepertinya orang Makassar yang hadir. Wah, luar biasa. Kita penasaran, yang lainnya dari mana ini? Betul, rekan saya ini bisa menghitung suara ya, hanya mendengarkan saja. Masya Allah. Baik, setelah itu siapa lagi? Baik, kita ke Maros. Kota Maros. Kita ke DPD Maros. DPD Maros kadernya harus lebih semangat lagi karena di sana ada roti Maros. Oh, sudah sarapan roti Maros ya, maksudnya pastinya ya? sudah sarapan dengan roti Maros pagi-pagi. Iya, orang Maros jangan mau kalah ya. Siap Ustadz ya? Siap yang dari Maros. Baik. Suaranya? Kita ulang. Kita hanya akan lihat dari gerakan tangannya, dari yel-yelnya berapa jumlah. Kalau ada yang bergerak hadir. tangannya berarti itu orang Maros. Orang Maros ya. Iya. Kalau ada orang Makassar bergerak tangannya berarti itu mau pindah ke Kota Maros. Baik, kita coba. Baik. Tablik Akbar Ramadan 1444 Hijriah. Berkah Ramadan. Wah, baru satu halakoh kayaknya yang datang ya. Satu halakoh luar biasa. Baik. Kita nantikan para kader di DPD Maros untuk segera hadir di lokasi. Mungkin di online nanti ada yang ikutan. Insya Allah nanti kita sapa juga yang ada di rumah. Iya. Ya. Jadi orang Maros yang lihat live streaming saat ini boleh langsung datang. Iya. Baik. Dari Maros bergeser ke Goa. Ke Goa. Wah, orang sepertinya Goa. Di samping saya ini juga orang Goa ya. Jadi saya juga gerak gini berarti. Saya bergerak juga. Oh, betul ya. Baik. Ahlan, Ustaz. Kita tes yel-yel untuk orang Maros. Jadi yang menjawab ini hanyalah orang Goa. Orang Goa ya, bukan orang Maros. Baik. Kita coba orang Goa, jangan sampai sudah ada atau sudah banyak atau bagaimana. Betul. Luar biasa. Masya Allah. Baik, kita coba. Tablik Akbar Ramadan 1444 Hijriah. Berkah Ramadan. Wah, sepertinya luar biasa. ada di saf pertama ini. Bagian kanan, bagian kiri saya sepertinya ya, luar biasa. Tadi Makassar sebelah kanan Masya saya. Allah. Maros ada di depan sini, Goa ada di sana ya. Luar biasa. Baik. Terus berarti ini persentase yang paling banyak suaranya antara DPW, DPD, 3 DPD ini kira-kira yang mana nih? Saya harus jawab ya. Orang Goa harus jawab. Wah, mentang-mentang ini dari Goa jadi dari Goa juga disebutkan. Baik, Iya. marhaban bikum untuk yang baru hadir, yang baru Selamat gabung, datang. para asatidzah kita dan para kader dan simpatisan Wahda Islamiyah. Iya, kalau sudah sholat sunnah tahiyatul masjid boleh langsung mengisi saf yang kosong di depan. Betul sekali. Baik, kita sudah menyapa yang ada di studio atau yang ada di lokasi di Istiba Masjid Anas bin Malik Makassar. Kita Siapa tahu mungkin akan ini bergeser. ada daerah yang lain selain 3 Oh iya. daerah. Selain Maros, Goa dan Makassar, kira-kira ada yang dari Takalar? Makalar, silahkan angkat tangan. Atau di luar daripada kota-kota sekitar Makassar? Mungkin Siapa tahu ada Sidrap. Biasanya orang Sidrap dari mana, Ustaz? Dari Sidrap. Oh, dari Masya Allah. Masya Allah. Dari Enreka yang paling jauh dan duduknya juga Ada yang paling Enrekang? jauh sekali. Wah, luar biasa. Dari Berapa Enrekang orang Ustaz dari langsung- Sidrap? Berapa orang Ustaz? Enrekang. Masih sendiri? Baik, ini Sidrap Rekan Zul. Baik. Ternyata ada yang dari Enreka yang lebih jauh. 5 orang. Oh, baik. orang. Tapi akan ada datang lagi yang lain. Ada rencana? Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Ada yang dari Enrekang nih. Ada Enrekang. Duduk yang paling pojok di ujung sana dan paling jauh kayaknya ya. Luar biasa. Sidrap. Oh ya, setelah Sidrap naik ke gunung di Enrekang. Hmm. Berapa orang Ustaz yang dari Enrekang? 2 orang. Dua Iya. orang dari Enrekang. Tapi Masih ada lagi yang mau datang rencana? Rencana akan ada yang datang lagi? selain 2 orang, apakah ada yang mau datang lagi yang hadir, Ustaz? Belum Baik. tahu. Insya Allah. Luar biasa. Ini yang orang Makassar, orang Goa jangan sampai malu dong. Yang datang jauh-jauh ini luar biasa. Ada dari Sidrap, Semangatnya Enrekang. Luar biasa, Masya Allah. Enrekang, kemudian Sidrap. Kira-kira selain itu apalagi yang ada? Ada daerah lain? Boleh diangkat tangannya? Sinjai mungkin? Atau yang dikenal dengan gula merahnya? Bone. Ha, Bone. Bone. Mudah-mudahan ada orang Bone yang hadir. Ada orang Bone? Sepertinya masih di jalan. Oh, masih di jalan Orang juga. mana, Ustaz? Dari Bone ternyata hadir juga, luar biasa. Perjalanan dari Bone ke sini berapa jam, Ustaz? 5 jam. Masya Bone Allah. 5 Itu jam. naik motor, naik mobil? Naik mobil. Toyib, Berarti naik satu mobil. rombongan Ustaz ini dengan keluarga ya? Masya Allah. Baik, Barakallahu luar fikum. biasa.
Baik, kita sudah menyapa para hadirin, para ustadz dan para kader serta simpatisan yang hadir di Masjid Anas bin Malik Setiba Makassar. Iya. Kita juga akan bergeser mungkin ke pemirsa yang ada di rumah. Iya. Tadi kita sudah sapa semangatnya. Sekali lagi deh. Iya, sekali lagi untuk semangat yang ada di Masjid Anas bin Malik Setiba Makassar. Yel-yelnya jangan lupa ya. Kita coba sebelum kita pindah ke pemirsa kita yang ada di ruang meeting online dan live streaming. Betul. Boleh sekali lagi semangatnya Ustaz ya? Kita coba. Tablik Akbar Ramadan 1444 Hijriah. Berkah Ramadan, berkah untuk semua. Masya Allah. Luar biasa. Iya. Yang baru hadir harus ingat bahwa kita ada perjanjian bahwa ketika kita menyebutkan yel-yel berarti jawabannya adalah berkah untuk semua. Baik. Boleh sini, Luar coba biasa. satu kali sini, Ustaz, boleh. Boleh kita coba yel-yelnya dengan gerakannya Ini Ustaz salah ya. satu kita Iya. akan Dari mana Ustaz? Dari Makassar, perbatasan Goa. Oh, dari kader Makassar. Makassar ini yang tadi kita cari ini. Masya Allah, luar biasa. Di tengah Mungkin Ustaz, bisa di tengah. diabsen dari DPW-nya atau dari DPD-nya. Mudah-mudahan sudah ada semua yang ada di Makassar. Boleh. Kalau saya lihat dari peserta, ya 5% lah dari pengurus DPD Makassar. Oh, Masya Allah. Masya Allah, 5%. Satu halaqah itu. 5% atau 5? Yang lain masih ditegur di grup. Baik, tetap semangat dan kami nantikan kehadirannya di lokasi. Nah, kita coba yel-yelnya Ustaz ya. Oke, yel-yel. Baik. Siap ya? Siap. Tablik Akbar Ramadan 1444 Hijriah. Berkah Ramadan semua. Baik. Saking Cepat gini, semangatnya. ulang. Terus semangat. Ulang. Ya, oke. Terus semangat. Berkah Ramadan. Berkah untuk semua. Luar biasa. Oke, dengan gerakan tangan. Bagaimana? Oke, gerakan tangannya. Baik. Tablik Akbar Ramadan 1444 Hijriah. Berkah Ramadan. Berkah untuk semua. Luar biasa. Ya. Oh, baik. Hadirin wal hadirat para tamu undangan, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, para ustadz dan ustazah yang sama berbahagia. Insya Allah kita akan bergeser untuk menyapa yang ada di rumah pemirsa kita. Iya. Dan insya Allah ada beberapa DPW dan DPD yang kami sudah siapkan untuk kita sapa pada pagi hari ini. Di depan di sana. Baik. Baik. Kita Baik, mudah-mudahan ustadz kita yang sudah hadir online kita lihat ini para online. Siap, para pemirsa kita atau saudara kita, ikhwah kita yang ada di daerah yang lain. Ini dari mana? DPD dari Kupang. Kupang. Luar biasa. Kupang NTT ya, Nusa Tenggara Timur. Nusa, ya NTT. Baik, yang ada di Kupang yang mendengarkan suara kami, boleh angkat jempolnya Ustadz atau berikan dulu kepal jempolnya tangan. bahwa Anda semangat pada pagi yang hari nonton, ini, silahkan. Yang nonton bareng juga silahkan. Yang di balik meja warna merah ini. Luar biasa. Jempol sudah ada satu. Yang meja merah maron ya? Iya. Sama baju tak ini. Iya, sama. Kayak saya sepertinya harus ke situ. Oh ya? begitu. Baik, silakan. Kita tes dulu. DPD Kupang mungkin jangan sampai dia delay, belum dengar kita. Baik. Kedengaran Ustadz suara di Kupang? Coba angkat tangan kalau kedengaran. Berikan tanda kalau suara kami sampai ke Ustadz, silakan. Iya. Baik ya. Mungkin suara kita delay. Mudah-mudahan para asatidzah yang ada di DPD Kupang dan para kader di sana menyimak suara kita dengan baik. Tadi Kupang belum selesai sebenarnya. Dan tadi kita sapa ada peserta di Wah, offline, ada Sidrap dan ternyata jelas. Luar biasa. Sidrap DPC Mari Tengah. Luar biasa. Angkat tangan, berarti suaranya sampai ke sana ini. Berarti suaranya sampai ke sana. Baik. Baik. Ustadz, tadi menyimak ya yel-yelnya Ustadz yang ada di Mari Tengah. Boleh ikut yel-yelnya? Oh mantap, Oke, baik, mantap. luar biasa. Kita coba yel-yelnya Kita Ustadz. coba yel-yelnya. Apakah orang Sidrap lebih semangat daripada para ustadz dan hadirin yang ada di Masjid Anas bin Malik? Iya. Operator mungkin juga boleh memperdengarkan suara yang di Zoom juga ya. Baik. Iya, siap. Kita coba. Tablik Akbar Ramadan 1444 Hijriah. Berkah Ramadan.
Luar biasa. Ternyata connect ya. Connect. Meskipun kita belum dengar suaranya. Kita tidak mendengarkan suara mereka dari sini, tapi dari gerakan kita sudah tersambung. Barakallahu fikum Ustaz. Yang ada di Sidrap DPC Mari Tengah ya. Luar biasa. Jazakumullah khairan. Jazakumullah Selain dari khairan. Sidrap, kira-kira dari mana lagi? Baik, dari Pulau Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan kita ke Bergeser Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu Kolaka Utara. Kolaka Utara. Luar biasa, ini spanduknya juga sudah ada spanduknya juga, tidak mau kalah ini, luar biasa. Baik, bagaimana Ustaz? Bagaimana yang ada di DPD Kolaka Utara? Kolaka Utara, mudah-mudahan menyimak suara kami Ustaz. Mantap ya, dengar ya? Oke, ada yang angkat tangan. Baik, kita coba yel-yelnya. Tablik Akbar Ramadan 1444 Hijriah. Berkah Ramadan. Berkah untuk kita semua. Masya Allah, berkah untuk kita semua. Luar biasa. Sudah dua tanda bahwa kita dari Sabang sampai Merauke ternyata nyambung ya. Iya. Gerakannya sebagai tanda bahwa yang di rumah juga nyambung dengan kita. Luar biasa. Meskipun mungkin feelnya ini kayak kita ngomong sendiri, tapi saudara-saudara kita yang ada di daerah lain connect. Baik. Jangan sampai kalah Ustadz ya gerakannya tadi yang dari sepertinya yang Sidrap. di Masjid Anas bin Malik kita minta untuk melambaikan tangan supaya saudara-saudara kita yang ada di rumah menyaksikan juga. Baik, boleh angkat tangannya juga Ustadz, kita sapa saudara kita yang ada di menonton di Zoom. Iya. Silahkan melambaikan tangan untuk saudara-saudara kita yang ada di rumah dari Sabang hingga Merauke. Masya Allah, luar biasa. Dirasakan Ustadz bahwa kita semua adalah wahdah Islamiyah. Masya Allah. Ini seandainya Indonesia satu daratan mungkin akan berkumpul banyak ya di satu tempat. Betul, begitu ya? Alhamdulillah Indonesia tidak satu daratan ya. Luar biasa. Baik. Terima kasih untuk para ustadz dan para kader yang ada di Sultra, khususnya di Kolaka tadi, luar biasa. Ini ada banyak. Kita akan dari Pulau Sulawesi kita keluar Pulau Sulawesi. Pulau kemana ini? Iya. Bagaimana kalau kita ke ujung Indonesia, ujung barat atau barat? Ujung barat Indonesia. Ujung barat. Dari mana ini? Kita lihat Aceh. yang di layar Aceh, Masya Allah luar biasa. Masya Allah luar biasa Aceh. Angkat tangan juga. Semangatnya luar biasa. Sebelum diarahkan untuk angkat tangan sudah angkat tangan duluan ya. Luar biasa. Baik. Ini sepertinya satu halakoh ya Ustadz ya? Ini satu halakoh Ustadz? Iya, satu halakoh. Luar biasa. Kita diberikan jempol. Boleh yel-yelnya Ustadz ya? Yel-yelnya Ustadz. Yel-yelnya mudah-mudahan diingat tadi. Jadi kalau bilang berkah Ramadan, Tablik Akbar Ramadan. Tablik Akbar Ramadan 1444 Hijriah. Berkah Ramadan, berkah untuk semua. Bisa ya? Oke, kita coba ya. Kita coba. Tablik Akbar Ramadan 1444 Hijriah. Berkah Ramadan. Masya Allah luar biasa. Ini semangatnya. Yang di Anas bin Malik, Masjid Anas bin Malik jangan sampai kalah ya. Sebentar kita cek lagi. Betul. Ya. Iya. Anak muda memang harus begitu ya, harus semangat mungkin. Harus. Saya juga masih muda. Baik. Ini kita menyapa satu persatu, tapi kita akan menyapa keseluruhannya. Silahkan berikan tanda jempol untuk Anda yang semangat pada pagi hari ini, baik yang nonton mungkin sendiri di rumah atau mungkin nonton bareng, silahkan. Silahkan berikan tanda jempol untuk para hadirin, entah itu yang ada di Facebook atau mungkin di YouTube serta yang ada di room Zoom. Baik. Kita cek di live streaming kita. Masya Allah, ini sudah kelihatan jempol kuning semua. Jempol kuning semua. Jempol kuning ya. Ada yang putih di bawah. Ada yang putih juga, Masya Allah. Ngapain? Baik. Luar biasa. Ini kita menyaksikan saudara-saudara kita, para ikhwan dan akhwat yang ada di luar lokasi tablik akbar pada pagi hari ini. Masya Allah. Nah ini juga full jempol, luar biasa. Semangat pagi-pagi. Banyak ya jempolnya, padahal kita cuma 2 ini. Jempol itu 2 atau 4? Jempol 4 kaki juga maksudnya ya. 4. Berarti mungkin itu jempol satu grup atau mungkin satu halakoh, akhirnya banyak seperti itu. Baik. Yang di live streaming selain jempol boleh kasih love-nya? Baik, berikan tanda love.
bahwa Anda mencintai dan menyukai yang namanya kebaikan. Komen love-nya dong. Kita akan melihat. Luar biasa, ini Masya banyak. Jazakumullahu khairan. Masya Allah. Masya Allah. Baik. Karena semuanya sudah sangat semangat, semuanya sudah kita satukan ya kebersamaan kita dengan yel-yel kita yang tadi. Betul. Semoga tidak lupa. Jadi untuk asatizah, para peserta yang baru hadir, yang baru datang, kita ada yel-yel ya. Betul. Kita ada yel-yel, ada ucapan yang harus kita sepakati tadi, sudah disepakati. Semangat, ya? Jadi yang baru datang mungkin tidak dengar atau belum lihat. Jadi kalau kita MC menyebut Tablik Akbar Ramadan 1444 Hijriah, berkah Ramadan, jawabannya berkah untuk semua. Dengan gerakan tangan juga. Siap? Bisa ya? Pegangkan lagi. Oke. Kita akan praktek dulu seperti ini. Oke. Anda yang sebut, saya yang gerakan juga. Tablik Akbar Ramadan 1444 Hijriah. Berkah Ramadan, berkah untuk semua. Boleh begitu ya Ustaz ya? Oke. Kita coba lagi. Mudah-mudahan bisa. Ya. Kita tes dulu. Ini teman-teman saya yang seumuran saya juga ya, siap ya? Wah, luar biasa. Mantap. Baik, kita coba. Tablik Akbar Ramadan 1444 Hijriah. Berkah Ramadan. Masya Allah. Berapa persen? Sudah 70%. Sudah 70%. Karena yang di belakang sana belum bergerak. Di belakang sana belum bergerak, belum bersuara juga. Kita tes yang di sudut belakang ya. Iya, khusus boleh. bagian sudut belakang. Baik. Baik, kita coba. Tablik Akbar Ramadan 1444 Hijriah. Berkah Ramadan. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Mantap. Baik, mungkin ada yang hadir satu halakoh dan duduk juga satu halakoh juga. Silahkan. Iya. Yang satu halakoh datang, kemudian satu halakoh juga duduk. Berarti itu asatizah yang para ustadz kita yang ada di saf pertama, satu halakoh datang dan satu halakoh duduk. Masya Allah. Luar Ustadz, biasa. ini karena masjid kita sudah kelihatan penuh, padahal belum rapat ini sebenarnya Ustadz. Betul. Boleh yang dirapatkan dulu. Bagian depan sini yang boleh saf maju yang ke depan. Tolong dirapatkan silahkan agak merapat supaya para ustadz dan para ikhwah yang baru datang bisa masuk. Bisa join juga. Baik, silahkan dirapatkan dulu para ustadz. Maju ke depan nak. Ya. Karena khawatir jangan sampai pada saat jalannya acara kita hari ini semakin bertambah, khawatir yang di belakang tidak dapatkan tempat. Silahkan dirapatkan dulu. Baik. Dan insya Allah kalau sudah full di lantai 1, iya. Lantai 2 juga ada. Sudah disiapkan. Sudah siap. Insya Allah ada layar juga di atas. Ada layar. Rasa lantai 1 dengan lantai 2 itu sama ya. Sama rasanya. Seperti yang di rumah juga tadi dengan di sini luar biasa. Sama rasanya juga sama. Oke. Baik. Baik, marhaban bikum dan selamat datang bagi para asatidah yang baru hadir. Baik, mudah-mudahan masih semangat. Ini rekan saya kemana nih? Sepertinya sudah duduk juga dengan peserta. Belum. Iya. Kalau boleh tahu untuk asatizah yang ada di Masjid Anas bin Malik Tiba Makassar, di antara DPD yang hadir ada pengurus ya yang hadir. Para pengurus DPD-nya apakah ada yang hadir? Karena kita mau tanya nih untuk persiapan program Amaliyah Ramadan di daerah masing-masing. Betul, kira-kira apa saja persiapannya? Mudah-mudahan targetnya tahun ini bisa dicapai dan lebih maksimal lagi daripada tahun depan. Iya. Tahun lalu ya? Tahun lalu. Iya. Kalau tahun depan lebih saking semangatnya kita maju 1 tahun lagi ke depan. Iya. Kan insya Allah sebentar kita akan lihat juga bagaimana program Amaliyah Ramadan di tahun sebelumnya yang sudah berjalan alhamdulillah lancar dan mencapai target. Iya. Luar biasa. Itu artinya kita akan tampilkan untuk menjadi pemacu dan penyemangat untuk tahun ini ya. Iya, jangan sampai dan kita harapkan juga seperti itu. Tahun ini
target-target amaliyah Ramadan, baik itu personal kita dan juga lembaga dan juga sekitar kita, lingkungan kita, insya Allah bisa tercapai. Luar biasa, artinya kalau kita punya target personal tercapai, terus ditularkan juga ya dengan lingkungan. Artinya kita tidak boleh soleh sendiri. Benar. Luar biasa. Dan itu menjadi tanda bahwa kita orang-orang yang beriman kepada Allah SWT. Masya Allah. Baik, kita bergeser ke acara berikutnya. Iya. Baik. Baik. Kalau begitu kita sapa kembali yang ada di rumah. Mudah-mudahan sudah pada hadir yang sudah disiapkan. Tamu undangan yang sudah hadir juga di nonton bareng kita. Boleh di spotlight. Dari Sulsel kita bergeser ke kemana dulu nih kita lihat. Provinsi Sultra lagi. Sultra, apa itu? Sultra, Sulawesi Tenggara ada Bombana. Silahkan DPW DPD. Bombana DPD ya. Oke, DPD Bombana. Silahkan di unmute dulu Ustadz supaya kedengaran suaranya. Angkat tangannya Ustadz. Kalau memang jelas. Silahkan berikan tanda bahwa suara kami sampai ke tempatnya Ustadz. Sampai ke Bombana ya. Ini Bombana pulau ya? Bombana. Nanti kita tanya langsung sendiri ya. Oke. Baik. Ustadz yang nonton di Bombana, boleh angkat tangannya Ustadz? Melambai. Wah, luar biasa. Mantap, mantap. Kita melihat. Boleh, kita coba yel-yelnya yang di Bombana ya. Oke. Siap ya? Oke. Yang mana ini? Siap ya, siap ya. Oke. Baik, kita coba. Tabligh Akbar Ramadan 1444 Hijriah. Berkah Ramadan. Wah, luar biasa. Saking banyaknya suara yang masuk, ini sampai berebutan untuk masuk mikrofonnya. Betul ya. Luar Baik, biasa. terima kasih banyak, jazakumullah khairan. Kayaknya kita mungkin perlu tanya-tanya sedikit tentang persiapan Ramadan untuk amaliyah Ramadan tahun ini di Bombana seperti apa? Iya. Ada Ustadz yang bisa bicara di Bombana? Silakan Ustadz. Baik, seperti ini adalah di sepertinya belum siap. pesantren. Ini di pesantren ya di sana Ustadz ya? Oh di masjid ini, di masjid. Di masjid, luar biasa, Masya Allah. Banyak anak muda juga di sini, seperti di sini di dekat saya ini yang seumuran saya. Anak muda juga. Masya Allah. Baik. Oke. Luar Seperti biasa. Tidak ada. Ini ada yang resen dari. Kita ke daerah yang lain. Kita ke daerah yang lain, silakan. Ini yang ada spanduknya sama seperti kita ini. Di bawah, di bawah. Kita kembali, baik. Atas lagi. Yang sama spanduknya. Sepertinya yang paling semangat. Dari mana? Dari mana? Dari Merauke. Dari Sabah hingga Merauke. Oke. Nih lihat, Masya Allah, spanduknya kita sama. Menyambut Ramadan dengan iman dan ilmu. Karena ini ya, program Ramadan ini selain di DPP, DPW dan DPD juga mereka laksanakan luar biasa. Dari DPD Merauke. Merauke. Wah, Baik, apakah suara kami sampai Ustaz di tempatnya? Angkat tangan Ustaz. Silakan angkat tangan, berikan jempolnya. Luar biasa. Masya Allah, jazakumullah khairan. Kita coba yel-yelnya ya. Kita coba yel-yelnya. Semangatnya dari Merauke apakah menular hingga ke Makassar? Kita coba. Oke. Tabligh Akbar Ramadan 1444 Hijriah. Berkah Ramadan. Berkah untuk semua. Allahu Akbar. Sampai ternyata ya. Suaranya duluan sampai dari gambarnya yang bergerak. Luar Baik. biasa. Ini dari mereka Ustadz. Dari Merauke ini kader-kader kita yang di Merauke yang alhamdulillah berkumpul dan nonton bareng juga bersama kita. Siap. Kalau dari Merauke sendiri persiapan untuk Ramadannya seperti apa Ustaz? Insya Allah sudah disiapkan program-programnya. Tebar iftar dan tebar dai, tebar imam. Masya Allah, luar biasa. Kalau untuk persiapan untuk nonton bareng Tabligh Akbar hari ini bagaimana juga Ustaz? Selain di Merauke ada di tempat lain? Ada di MAPI, di
Sejauh ini masih mati yang ikut. Masya Allah. Tapi saya penasaran dengan Ustadz ya, karena kan kita hanya mendengarkan suaranya. Bisa boleh muncul mukanya Ustadz? Betul Ustadz ya. On-cam juga Ustadz. Masya Allah. Barakallahu fikum, Jazakumullah Ustadz. khairan, barakallahu fikum. Sehat selalu Ustadz, dan mudah-mudahan diberikan kemudahan aktivitas dakwahnya di Timur Merauke. Indonesia, Merauke. Jadi dari Sabang, tadi kita sudah dari Sabang, Aceh. Dari Aceh tadi sudah kita sapa, ini dari Merauke. Betul. Luar biasa. Baik, jazakallah khairan, kita sudah menyapa yang ada di Masjid Anas bin Malik, begitu juga yang pemirsa yang ada di rumah. Kita akan bergeser ke penyemangat kedua setelah yel-yel. Iya. Ini sebelum kita menampilkan live nasyid kita, boleh sekali lagi yel-yelnya nih untuk semuanya. Jangan sampai ada yang tidak ikut ya Ustadz ya. Iya. Pokoknya di ujung sana, ujung sini, di depan saya, di depan panggung juga jangan sampai terlewat. Dan sebenarnya masih ada yang berdatangan. Iya. Mohon maaf untuk mungkin merapat lagi maju ke Iya. depan, mengisi. Panitia saf tolong yang masih kosong diarahkan, di depannya. lantai 2 juga boleh diisi. Iya. Lantai 2 masih kosong, silahkan naik ke lantai 2 juga Ustadz, bisa. Iya. Baik, kita coba yel-yelnya dulu. Yang baru datang, Yang baru datang. yel-yelnya seperti apa? Berkah Ramadan, berkah untuk semua. Begitu Jadi jawabannya. Ustadz hanya mengucapkan berkah untuk semua. Baik, kita coba. Tabligh Akbar Ramadan 1444 Hijriah. Berkah Ramadan. Luar Masya Allah. biasa. Di tengah, di depan sudah bergerak dengan semangatnya. Tapi kayaknya di belakang masih loyo begitu ya. Kayaknya Iya. kita harus panasi terlebih dahulu. Satu kali lagi. Kita Bagian akan belakang, lanjut. ya. Kita akan lanjut Oke. kalau semuanya sudah semangat, satu semangat semuanya. Satu semangat, satu Iya. server semangatnya. Insya Allah. Baik, kita ulang. ulang. Tabligh Akbar Ramadan 1444 Hijriah. Berkah Ramadan. Berkah untuk semua. Jazakumullah khairan. Allahu Akbar, jazakumullah khairan. Barakallahu fikum, dan kita akan menampilkan live nasyid. Ya, live nasyid dari tim nasyid SMP Islam Terpadu Wahda Wahda Islamiyah. Islamiyah. Ya. Dan kami aturkan Selamat menyaksikan. Siapkan diri untuk sucikan iman beribadah di bulan Ramadan. Siapkan diri untuk sucikan iman beribadah di bulan Ramadan. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإنسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Siapkan diri untuk sucikan iman beribadah di bulan Ramadan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Rahmat dan keselamatan semoga terlimpah atas paling mulianya Nabi dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Dan juga atas keluarga, para sahabat, dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi alaihi wasallam hingga akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan. Dua nikmat yang paling banyak dilalaikan oleh manusia, seperti yang disebutkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Nikmatani magbunun fihima katsirum minan nas. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia yang begitu luar biasa sehingga kita bisa sampai di hari ini, di hampir di hari Ahad terakhir, di penghujung bulan Sya'ban, yang dimana 3 hari lagi insya Allah kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Masya Allah. Semoga Allah menyampaikan kita di bulan suci Ramadan. Sampai usia kita ke Ramadan, dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita agar kita mudah untuk beribadah di dalam bulan suci Ramadan. Amin. Dan asatizah, para ustadz dan ustazah, kader, ikhwan dan akhwat, dan seluruh pemirsa dan peserta Tabligh Akbar Ramadan yang dirahmati Allah SWT, agar acara kita pada pagi hari ini semakin berberkah, mari kita bersiap untuk mendengarkan dan menyaksikan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Qari Usamah Syaiful Yusuf. Wal fursah mutahah li fadilatil qari wal yatafaddal mashkuran wa ma'juran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقون
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Siapkan diri untuk sucikan iman beribadah di bulan Ramadan. Kami haturkan syukran wa jazakallah khairan kepada qari kita Al-Qari Usama Syaiful Yusuf. Jazakallahu ta'ala. Barakallahu fiik. Dan asatizah, para ustadz dan ustazah, kader, ikhwah dan akhwat, serta para pemirsa yang ada di rumah. Mudah-mudahan masih semangat. Masih dong. Karena ini adalah baru pembukaan untuk acara Tabligh Akbar edisi 1444 Hijriah. Kita coba. Berkah Ramadan. Iya, baik. Pokoknya MC kalau bilang berkah Ramadan, harus jangan lupa jawabannya. Langsung menjawab ya. Iya. Karena itu tanda bahwa ada yang mengistilahkan jangan sampai antara ada dan tiada. Ada orangnya tapi tidak ada ruhnya di sini ya. Baik. Nah, kita sudah mendekati bulan suci Ramadan. Dan di bulan Ramadan itu adalah bulan yang tepat untuk kita banyak berasyik masuk bersama dengan Al-Quran. Betul, wah ini asyik masuk seperti apa nih ya, bermuamalah dengan Al-Quran. Apalagi di dalam tadabbur Quran dan sejenisnya. Dan Allah juga menyebutkan bahwa syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Nah, rekan saya Zul, misalkan kalau ada yang mau mengisi Ramadan dengan memperbanyak tilawah, tapi ternyata membaca Al-Quran mungkin masih tertatih-tatih, terbata-bata, kira-kira apakah ada solusi seperti ini? Baik, nah untuk pemirsa, peserta dan seluruh peserta Tabligh Akbar yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah di Wahda Islamiyah ada satu produk, ada satu program yang alhamdulillah program ini sudah menasional, sudah dirasakan banyak orang manfaatnya. Masya Allah. Untuk bagaimana orang-orang dewasa bisa kembali membaca Wahda Islamiyah lagi bahwa ada nanti dia bisa kembali membaca Al-Quran. Dan
Baik itu dari nol yang memang tidak tahu. Dari nol ya? Iya, ataupun sudah pernah baca Al-Quran tapi karena kondisi kesibukan, jadi lupa atau tidak bisa baca kembali, maka program ini sangat cocok untuk orang-orang dewasa yang ingin kembali membaca Al-Quran. Kalau misalkan, wah kira-kira kayaknya berapa tahun belajarnya? Apakah lama atau? Tidak perlu bertahun-tahun. Tidak perlu bertahun-tahun. Dengan metode ini, insya Allah dalam 20 kali pertemuan, bapak-bapak, ibu-ibu, orang dewasa, insya Allah bisa baca Al-Quran. Bisa baca Al-Quran atas izin Allah Subhanahu Wa Insya Allah. Taala. Luar biasa. Dan program ini bernama Dirosa. Program belajar Al-Quran untuk orang dewasa. Nah, ini insya Allah supaya kita ada gambaran, ada sedikit gambaran untuk program ini. Betul, dan mungkin penasaran yang mau ikut belajar seperti apa? Benar. Maka kita lihat cuplikan berikut ini. Iya. Kau bisa mengaji kah? Aku belum pandai mengaji, Pakcik. Apa? Kau tidak pandai mengaji? Beraninya kau melamar anakku ya? Tapi aku sudah mapan, Pakcik. Aku punya rumah, sawitku luas. Hei anak muda, anak saya bukan untuk diperjualbelikan. Semua itu tidak ada artinya buat saya. Selama kau tidak bisa mengaji, jangan harap kau bisa menikahi anak saya. Tapi Pakcik, kau pergi belajar dulu. Apakah Anda belum bisa membaca Al-Quran? Ingin belajar membaca Al-Quran dari nol? Ingin proses yang cepat dan tepat belajar membaca Al-Quran? Bergabunglah bersama kami di program Dirosa, pola pembinaan Islam yang dikelola secara sistematis, berjenjang, dan berlangsung terus-menerus. Sangat cocok bagi pemula maupun yang sudah bisa membaca Al-Quran. Metode yang mudah dan cepat dengan 20 kali pertemuan, waktu dan tempat fleksibel, biaya pendidikan gratis, pembinaan hingga lancar membaca Al-Quran, bimbingan materi dasar keislaman, dirancang khusus untuk orang dewasa. Program Dirosa memberikan kemampuan kepada peserta, remaja dan orang dewasa agar mampu membaca Al-Quran dengan baik, lancar, benar, dan sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, serta memberikan pengenalan dan pengajaran tentang dasar-dasar keilmuan Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Betul tidak Imam? Betul. Iya, kenapa? Imam kita yang baru tuh. Luruskan rapatkan saf. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebelum kita mulai, kami menyampaikan keunggulan Dirosa ini. Metode ini dirancang khusus untuk orang dewasa dan hanya 20 kali pertemuan dan gratis insya Allah. Tapi Pakcik, aku sudah pandai mengaji Pakcik. Tolong disimak bacaan. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudal lil muttaqin. Sudah. Sebenarnya saya tidak pandai mengaji, Bah. Hah? Jadi Pakcik, sudah aku menikah dengan anak kita? Gampang saja itu. Cepatnya aku pandai mengaji. Saya mau belajar juga, Bah. Bisa, nanti malam Mak, saya ada kelas belajar mengaji. Tunggu apa lagi? Ayo bergabung bersama kami di program Dirosa, pendidikan Al-Quran orang dewasa. Baik. Masya Allah, itu tadi cuplikan terkait dengan program Dirosa. Luar biasa, selain edukasi, menghibur, dan ini juga Masya Allah bisa menjadi informasi untuk saudara kita mungkin yang ingin mempelajari Al-Quran dengan metode Dirosa. Baik, tapi itu harus melamar orang dulu ya, atau seperti apa? Itu mungkin segelintir episode daripada yang mau belajar Dirosa. Dan mungkin ada yang lebih wow lagi daripada itu, tapi kita tidak mengetahui episode kehidupan yang lainnya. Baik, atau mungkin di antara jamaah yang hadir ada yang seperti itu, boleh nanti di-share ya. Kita sudah siapkan barcode untuk pendaftaran, tapi supaya lebih detail lagi, lebih jelas lagi, betul. Insya Allah kita akan langsung bertemu dengan penemu metode Dirosa ini langsung. Jadi penemunya hadir hari ini? Hadir dong, ada di antara kita. Karena beliau adalah Ustadz kita, asatizah kita yang ada di Wahda Islamiyah.
Dan domisilinya di Goa. Orang Goa. Iya, orang Goa. Masya Siapa Allah. beliau? Beliau adalah Al-Ustadz Haji Komari SPD Hafizahullah. Kepada beliau kami persilahkan naik ke atas panggung. Fal fursah mutaha falyatafaddal mashkuran wa majuran. Siapkan diri untuk sucikan iman beribadah di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Segala puji hanyalah milik Allah, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ada di Masjid Anas bin Malik khususnya, dan di rumah dari Sabang sampai Merauke, semoga senantiasa sehat walafiat dan dapat menunaikan tugas sebagai hamba Allah dengan sebaik-baiknya. Izinkan saya menunaikan amanah panitia untuk menyampaikan sedikit berkaitan dengan program Dirosa. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sebenarnya Dirosa itu? Dirosa adalah singkatan dari pendidikan Al-Quran orang dewasa. Dia adalah program pembelajaran membaca Al-Quran yang dikhususkan bagi remaja kita, bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan kakek maupun nenek. Dan berikutnya, dia adalah program untuk mengenalkan dasar-dasar keislaman yang kemudian akan ditindaklanjuti dengan program-program lanjutan. Yang alhamdulillah di Wahda Islamiyah begitu banyak program yang dilaksanakan. Kenapa mesti ada Dirosa? Apakah tidak cukup bagi kita pengalaman belajar Al-Quran di masa kecil kita? Maka jawabannya, sebagian di antara kita alhamdulillah sudah cukup. Tetapi fakta berbicara bahwa masih begitu banyak dari kalangan kaum muslimin yang saat mudanya, saat anak-anak, mereka belum berhasil dalam pembelajaran Al-Quran ini. Sehingga sampai remaja, sampai dewasa, bahkan sampai kakek nenek, beliau belum bisa atau mungkin belum lancar membaca Al-Quran. Oleh karena itu, sasaran kita dari pembinaan Dirosa adalah para siswi SMP SMA, para mahasiswa mahasiswi, para pemuda, para pemudi, bapak, ibu-ibu, karyawan, karyawati, juga rakyat maupun aparat. Dia melintasi
sekat-sekat teritorial dan gedung-gedung. Dia melintasi sekat-sekat lembaga dan organisasi, sehingga Dirosa dipersembahkan bagi segenap kaum muslimin. Kemudian status Dirosa kita di Wahda Islamiyah atas izin Allah Subhanahu wa taala, Dirosa ini sudah menjadi program nasional Wahda Islamiyah dan menjadi salah satu bentuk pembinaan sejak awal. Dengan pembinaan Dirosa ini akan ditindaklanjuti dengan pembinaan seperti tahsin, kemudian kajian keislaman yang berkesinambungan, taklim-taklim dan sebagainya. Kemudian yang kedua yang kami tekankan kepada segenap kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu dimanapun berada, bahwa Dirosa diperuntukkan untuk segenap kaum muslimin. Maka kami dari LP2DQ DPP Wahda Islamiyah berserta segenap jajaran yang ada di wilayah, yang ada di daerah, yang ada di DPC maupun di Dewan Pengurus Ranting berusaha mengelola Dirosa ini merupakan pembinaan kepada segenap kaum muslimin. Dan terakhir, kami mengajak kepada seluruh para peserta Tabligh Akbar Ramadan kali ini, mari kita semua bisa terlibat dalam pembinaan Dirosa ini. Sebagai tenaga pengajar, sebagai orang yang memfasilitasi belajar Dirosa, sebagai orang yang mau belajar Dirosa, bahkan menemani orang belajar Dirosa, sehingga program ini bisa berjalan sebagaimana harapan kita. Terima kasih kepada semuanya, terutama kepada Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah yang telah menjadikan Dirosa ini menjadi program pembinaan kepada segenap kaum muslimin. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Syukran wa jazakumullah khairan. Teriring doa, mudah-mudahan kita semua bisa mengambil peran dalam pembinaan kepada umat ini. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan diri untuk sucikan iman beribadah di bulan Ramadan. Syukron dan jazakallah khairan kepada Ustadz kita yang sudah memberikan informasi dan edukasi terkait dengan program Dirosa. Dan untuk itu kepada seluruh peserta, pemirsa dari Sabang sampai Merauke yang ingin bergabung dalam pembelajaran Dirosa, silahkan menghubungi DPW-DPW-nya, kemudian DPD-DPD, bahkan DPC-DPC yang ada di kota Anda. Iya, silahkan menghubungi Wahda Islamiyah yang ada di kota Anda. Baik, Bapak dan Ibu, para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, kami minta untuk merapatkan barisan atau merapatkan tempat duduknya, dan mungkin di sisi kiri dan kanan panggung masih bisa diisi, bisa diisi, yaitu yang ada karpet warna hitamnya. Silahkan. Benar. Kalau mungkin di bagian belakang masih bisa naik ke lantai 2 juga boleh. Betul. Iya. Panitia nanti kalau masih ada yang datang, karpet hitam di depan ini bisa diisi juga. Betul. Mohon dibantu panitia untuk mengarahkan para peserta kita untuk diarahkan naik ke lantai 2. Dan yang ada di lantai 1 yang masih kosong di depannya dan belum rapat, silahkan dirapatkan dulu. Masih ada kosong di sebelah kanan kami, silahkan Ustadz diisi dulu atau dirapatkan dulu safnya. Di saf yang keempat atau kelima, silahkan. Terima kasih untuk
kerjasamanya, dan para ustadz, ustazah, dan para peserta dan pemirsa dari Sabang hingga Merauke. Insya Allah selanjutnya kita akan menyimak sambutan dari Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah dan sosialisasi program Amaliyah Ramadan oleh Al-Ustadz Haji Dr. Rahmat Abdul Rahman LCMA Fizahullah. Kepada beliau fal fursah mutahah li fadilatihi falyatafaddal mashkuran wa ma'juran. Siapkan diri untuk sucikan iman beribadah di bulan Ramadan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan diisi dulu tempat yang agak kosong di depan. Ikhwan yang di tengah ya, ke depan. Silahkan maju dulu, biar cukup. Para ustadz di bagian sini juga silahkan, tak apa-apa. Silahkan maju dulu, diisi safnya ustadz yang ada di depannya. Yang di pintu masjid bagian belakang silahkan masuk dulu ustadz. Dan kalau sudah full, kami mohon izin untuk naik ke lantai 2 mungkin lebih pasnya. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sebentar lagi akan bergabung bersama kita pemimpin umum Wahda Islamiyah. Saya pakai istilah di sini ya, Andre Guruta. Andre Guruta, Dr. Kiai Haji Muhammad Zaitun Rasmin, insya Allah akan bergabung bersama, dan mudah-mudahan beliau saat ini sudah memantau via streaming dan siaran live kita. Para pengurus Wahda Islamiyah tingkat pusat, pengurus Dewan DPW, DPD, DPC, dan pengurus ranting di seluruh Indonesia. Wabil khusus saya menyapa Ketua Dewan Syariah Wahda Islamiyah yang juga akan menjadi pemateri Tablik Akbar Tarhib Ramadan hari ini, Andre Guruta. Kiai Haji Muhammad Yusran Ansar, PhD, hafizahullah ta'ala. Ketua Dewan Pengurus Pusat yang hadir, sudah hadir bersama-sama offline di sini, Ketua Bidang Pengkaderan, Ketua Bidang Pendidikan. Tidak kelihatan lagi yang lain? Belum. Muslimah Wahda Islamiyah Pusat dan jajaran Sekretariat Jenderal. Pak Sekretaris Jenderal hari ini mohon izin tidak bisa ikut bergabung bersama lagi melaksanakan ibadah umroh.
Dan sudah hadir bersama kita Wakil Sekretaris Jenderal yang Ustadz Saiful Bahri, Ustadz Sabaruddin Syamsir, dan hadir secara online Wakil Sekretaris Jenderal yang lain. Para pengurus tingkat pusat, asatidzah, ustadzat di Dewan Syariah Wahda Islamiyah, Dewan Syura Wahda Islamiyah, Dewan Pengawas Keuangan Wahda Islamiyah, para pengurus DPW, DPD, DPC, termasuk tentu saja Muslimah Wahda Islamiyah wilayah, daerah, cabang, dan ranting seluruh Indonesia. Jazakumullahu khairan. Pada hari ini alhamdulillah kita seperti kebiasaan setiap tahun melaksanakan tablik akbar, tarhib Ramadan. Menyambut bulan suci Ramadan tahun 1444 sama dengan pelaksanaan tablik akbar tarhib Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Dan tahun ini kembali kita laksanakan, mudah-mudahan lebih baik daripada tahun kemarin. Kita laksanakan secara hibrid tahun lalu, tahun ini kita juga laksanakan secara hibrid, tapi dalam jumlah yang mudah-mudahan lebih banyak secara offline. Dan kembali kita laksanakan di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab. Secara khusus juga saya menyapa seluruh jajaran pimpinan rektorat atau direksi di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Setiba Makassar, Ketua Setiba Ustadz Ahmad Hanafi, PhD, para wakil ketua yang hadir, dan seluruh jajaran aktivitas akademika di Setiba Makassar yang menjadi tuan rumah pada hari ini. Alhamdulillah. Asatidzah, ustadzat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan kedatangan bulan suci Ramadan sebagai busyra, sebagai berita gembira. Ja'akum syahrul Ramadan, syahrun faradallahu alaikum siyamahu, dan seterusnya. Keistimewaan bulan suci Ramadan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi jadikan tabsyir atau berita gembira kedatangan bulan suci Ramadan setiap tahun pada akhirnya. Sebab lafaz yang dipakai adalah justru fi'il madhi, bentuk lampau, tetapi untuk sesuatu atau kondisi yang berada pada saat ini, untuk takkid dan penguatan betapa rasa sukacita dan bahagia harus dimiliki oleh setiap muslim dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Persiapan terbaik menghadapi dan menyambut atau memasuki bulan suci Ramadan adalah ilmu pengetahuan. Melatih diri dengan kebiasaan-kebiasaan baik tentu saja adalah hal yang baik, tetapi menambah ilmu pengetahuan tentang amaliyah Ramadan adalah persiapan yang paling baik. Dan atas dasar itulah tablik akbar tarhib Ramadan seperti ini dilaksanakan setiap tahun dalam rangka menambah wawasan pengetahuan ilmu kita tentang amaliyah Ramadan, fikih Ramadan. Ustaz Ahmad Yunus di depan sini. Saya tidak sapa karena antum di tengah. Sini Ustaz, sini. Ustaz Ahmad Yunus, Ketua Bidang Pelayanan Umat. Kalau ada yang mau dilayani ya sudah kontak Ustaz Ahmad Yunus, Ketua Bidangnya. Tarhib Ramadan seperti ini dalam rangka untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Hari ini kita akan memberikan kesempatan dan mempersilahkan untuk menyampaikan kepada kita tambahan wawasan ilmu pengetahuan oleh kedua guru kita di lembaga dan organisasi kita. Yang pertama adalah Andri Guruta, pemimpin umum Wahda Islamiyah,
dan yang kedua adalah Ketua Dewan Syariah Wahda Islamiyah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini betul-betul menjadi persiapan yang baik dalam rangka memasuki bulan suci Ramadan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan program yang telah dilaksanakan atau direncanakan untuk dilaksanakan pada bulan suci Ramadan oleh Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah yang telah memberi amanah kepada satu panitia khusus untuk pelaksanaan seluruh amaliyah Ramadan yang kita sebut sebagai Panitia Nasional Amaliyah Ramadan. Ada di tingkat pusat, wilayah, dan daerah. Tahun ini Panitia Amaliyah Ramadan akan melaksanakan program insya Allah pada 3 bidang. Yang pertama adalah program dakwah, yang kedua adalah program ekonomi, dan yang ketiga adalah program sosial, program berbagi. Tahun ini tema yang diangkat yaitu berkah Ramadan, berkah untuk semua, menuju Indonesia sejahtera. Program dakwah tahun ini akan dilaksanakan secara offline dan lebih banyak nanti akan disiarkan secara streaming live di Wahdah TV. Maka silahkan nanti mengikuti semua kegiatan dakwah yang dilaksanakan oleh Wahdah Islamiyah di channel atau di kanal-kanal resmi Wahdah Islamiyah, baik di siaran YouTube, demikian pula di media sosial lainnya. Program hari ini program Tarhib Ramadan, sebelumnya ada program penataran seputar Ramadan atau daurah Ramadan khusus untuk muslimah juga telah dilaksanakan, dan untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat dilaksanakan di seluruh wilayah daerah. Kemudian berikutnya adalah nanti pasca Ramadan juga akan dilanjutkan dengan silaturahim Idul Fitri insyaallah taala. Tapi kita belum bicarakan Idul Fitri karena kita belum masuk Ramadan. Kita masuk Ramadan, kita selesaikan insya Allah, setelah itu kita bertemu lagi dalam program Tabligh Akbar dan Silaturahim Idul Fitri. Kajian online semuanya akan dilaksanakan pada bulan suci Ramadan ini dengan waktu yang ada. Silahkan dilihat semua dengan singkatan-singkatannya yang mudah-mudahan menarik dan menggugah untuk diikuti. Tadarus, kemudian MTQ, kupas, cetar. Cetar itu apa? Ceramah tarwih Ramadan. Masya Allah. Cetar membahana. Ustaz Syamsuddin, antum ke depan sini dong. Ustaz Syam, sini. Ini banyak kosong depan sini. Ustaz Syam, sini. Ceramah tarwih Ramadan. Mengikuti program yang ada di masjid-masjid yang ada di Dewan Pengurus Pusat. Kemudian podcast Senior Trainer, kemudian ini barbecue ini ya. BBQ. Belajar bahasa Al-Qur'an, belajar bahasa Arab. Kemudian pramugara, kita diajak terbang untuk melihat Ramadan di mancanegara. Kemudian podcast khusus Inspirasi Ramadan. Ini adalah kajian online yang bisa diikuti oleh seluruh ikhwan dan akhwat dan terbuka, sebab dibuka secara umum, dilaksanakan atau dijalankan dan disiarkan via streaming dan kanal-kanal resmi Wahdah Islamiyah. Berikutnya, program berikutnya adalah program bidang ekonomi. Program bidang ekonomi ada gerakan donasi Ramadan yang nanti akan menyasar kegiatan-kegiatan khusus pembangunan sarana, prasarana, dan kegiatan-kegiatan dakwah lainnya. Yang ketiga adalah program sosial. Program sosial diberi nama dengan Berbagi Ramadan. Silahkan berpartisipasi. Kami mengajak untuk semua berpartisipasi dalam melaksanakan dan menyukseskan program ini. Tebar iftar silahkan nanti ikut berpartisipasi. Kemudian tebar iftar kemanusiaan yang akan disampaikan kepada umat Islam di luar negeri, khususnya di Palestina dan Turki sekarang ini yang masih terdampak dengan musibah
gempa bumi kemarin. Santunan yatim dan duafa, bingkisan guru mengaji, kemudian tebar Al-Quran Nusantara. Para peserta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah program-program yang akan dilaksanakan dalam 1 bulan. Sangat mepet, tetapi mudah-mudahan bisa memberi manfaat kepada kita semua. Pelaksanaan program-program ini tentu saja akan sukses apabila diikuti oleh 2 pihak. Pelaksana yang berupaya untuk memberikan sebaik-baiknya apa yang dimiliki dalam melaksanakan atau menyampaikan apa yang diperlukan oleh masyarakat dan umat secara umum. Kemudian para peserta, antum ikhwan dan akhwat sekalian, mari terus tingkatkan partisipasi kita dalam kegiatan-kegiatan DPP, Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah. Semoga partisipasi antum bisa membawa manfaat untuk kita semua. Program dakwah akan terus dilaksanakan di seluruh wilayah, di seluruh daerah, dan semoga bisa menjangkau tempat dan segmen yang lebih luas lagi. Pada kesempatan ini sebagai penutup, saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para pengurus, khususnya pengurus panitia Amaliyah Ramadan, seluruh panitia Amaliyah Ramadan yang telah melaksanakan kegiatan sejak beberapa pekan terakhir. Kemudian khusus panitia Tabligh Akbar Tarhib Ramadan kali ini, kepada tuan rumah Stibah Makassar yang telah memberi fasilitas tempat untuk kegiatan kali ini. Ikhwan dan akhwat, baik yang ada di DPP, DPW yang hadir, dan DPD seluruh Sulawesi Selatan yang hadir secara offline pada hari ini, saya mengucapkan banyak terima kasih mau duduk berpanas-panasan di sini untuk mengikuti kegiatan kita. Demikian juga dengan muslimah. Muslimah ini tersebar di kelas-kelas karena tidak cukup. Kalau kita cukup masjid lantai 1, lantai 2. Kalau muslimah karena tidak ada tempat yang menampung, maka disebar di kelas-kelas. Mudah-mudahan audio bisa tetap sampai ke sana. Dan terakhir, saya memohon maaf mewakili seluruh panitia, seluruh pengurus di DPP memohon maaf apabila dalam pelaksanaan Tabligh Akbar hari ini ada kekurangan dan sampai saat ini kita belum bisa memberi fasilitas lebih besar dari ini. Masih ada hanya kipas angin, belum pendingin udara, jadi duduk masih berpanas-panasan. Semoga kehadiran antum semua ini memberi warna. Duduk melihat wajah antum semua adalah satu semangat yang sangat luar biasa. Syukran, jazakumullah khairan, dan selamat mengikuti Tabligh Akbar Tarhib Ramadan hari ini. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahumma wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan diri untuk sucikan iman beribadah di bulan Ramadan. Jazakallah khairan, syukron wa barakallahu fikum kepada Ustadz kita yang sudah menyampaikan sambutan dan sosialisasi terkait dengan program Ramadan. Para Ustadz dan Ustazah, para kader, ikhwah dan akhwat, serta peserta dan pemirsa dari Sabang hingga Merauke yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ini yang menjadi acara inti kita pada pagi hari ini. Kita akan mendengarkan materi Tabligh Akbar Ramadan 1444 Hijriah. Dan ini menjadi materi dengan tema yang kita angkat, yaitu Berkah Ramadan untuk Indonesia sejahtera. Namun sebelum kita mendengarkan materi dari Ustadz kita sedikit menyemangati dulu untuk yang baru bergabung. Tentu dong. Pokoknya kalau kita bilang Berkah Ramadan, jawabannya berkah untuk semua. Baik, okay. Kita coba. Tabligh Akbar Ramadan 1444 Hijriah. Berkah Ramadan. Baik, karena ada yang berdiri di depan pintu, mohon maaf, silahkan masuk dulu Ustadz. Silahkan masuk Ustadz. Naik ke lantai 2, mohon maaf. Kemudian diisi yang masih kosong. Mohon dibantu untuk para panitia mengarahkan para peserta kita untuk naik ke lantai 2. Iya, Masya Allah. Kita berlapang-lapang di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jazakumullah khairan. Iya, kembali. Tadi gerakan tangannya masih bagian depan saja nih yang semangat. Betul. Mudah-mudahan yang tengah, kanan dan kiri serta belakang. Iya, belum satu satu semangat ya, ini. Harus satu server. Iya, kita coba lagi sekali lagi.
Tablik Akbar Ramadan 1444 Hijriah. Berkah Ramadan, berkah untuk semua. Masya Luar Allah. biasa, Barakallahu jazakumullahu fikum. khairan. Dan selanjutnya kami mempersilahkan kepada Al-Ustadz Haji Muhammad Yusran Ansor, LCMA PhD, Hafizahullah. Kepada beliau kami persilahkan fal fursah mutahah Fal fal yatafaddal yatafaddal mashkuran wa ma'juran. Siapkan diri untuk sucikan iman beribadah di bulan Ramadan. Siapkan diri untuk sucikan iman beribadah di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina Muhammadin al-qail atakum Ramadan syahrun mubarak faradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabu al-jahim wa tughallu fihi maradatus syayatin walillah fihi laylah khairun min alfi syahr faman hurima khairaha faqad hurim. Amma ba'd, para jamaah sekalian, ikhwah dan akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, para asatidah dan ustadzat yang kami muliakan seluruhnya. Alhamdulillah, dan juga tentu saja secara khusus kepada para unsur pimpinan di lembaga yang kita cintai ini, Ustadzuna, pimpinan umum yang alhamdulillah insyaallah akan bergabung bersama kita dalam kesempatan yang penuh dengan berkah ini, Ustadz Kiai Haji Zaitun Rasmin hafidhahullahu ta'ala, dan juga kepada ketua harian kita, Ketua Harian DPP, Ustadz kita Ustadz Rahmat Abdurrahman hafidhahullah, dan para ketua-ketua lainnya. Tadi sudah disebutkan satu persatu, dan mungkin ya kami tidak perlu mengulangi ya yang hadir, karena ternyata ada yang hadir tapi tidak kelihatan ya, sembunyi di belakang ya. Alhamdulillah ada ternyata Ustadz Ahmad Yunus ya, Ustadz kita semua ya, Ustadz Qasim juga tentunya, Ustadz Iskandar dan Ustadz Syamsuddin juga ya, dan mungkin masih ada lagi yang belum terdeteksi sampai sekarang. Tolong masing-masing lihat di sampingnya ya, kalau ada yang mendapatkan ketua yang di belakang tolong ke depan ya. Umirna an nunzilan nasa manazilahum. Kita diperintahkan untuk memposisikan manusia pada posisinya ya. Dan juga para asatidah yang lainnya, penyelenggara kegiatan ini, Ustadz kita Ustadz Taufan Jafri hafidhullah, Ketua Departemen Dakwah, dan Wakil Ketua Dewan Syariah sekaligus Ketua
Setiba Makassar, Ustaz kita Ustaz Ahmad Hanafi dan Yunta Hafizahullah, dan ada juga hadir Sekretaris Dewan Syariah Ustaz Aswanto dan unsur atau anggota lainnya dari Dewan Syariah dan Dewan Syura. Sudah ada mungkin insyaallah para asatidzah di Dewan Syura dan Wasekjen dan seluruh Ketua DPW, Ketua DPD, dan juga MWP, MWW, dan MWD, dan seluruh yang hadir bersama kita. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas kehadirannya. Dan sebelum kami mulai, kami merasa perlu untuk memohon maaf kepada antum semuanya karena selain Ustadz kita, Ustadz Zaitun, ya terpaksa kami harus lagi berada di depan antum. Ya, sebenarnya kami belum yakin bahwa kami yang harus kembali berbicara ya di depan antum. Nanti baru pekan lalu ya kami baru yakin ya, dan ini pun kami sebenarnya berkeberatan ya karena banyak sekali asatidzah yang sepatutnya untuk membawakan materi ini, dan kami sendiri sudah berulang kali ya menyampaikan dan perlu ada pergiliran agar faedah lebih banyak. Karena itu kami sampaikan ke Sekjen ya hal ini ya sejak pekan lalu setelah tahu, dan Sekjen bilang insyaallah tahun depan ya. Ini saya sampaikan supaya antum semua jadi saksi ya, supaya dituntut ya Pak Sekjen dan unsur lainnya dari DPP kalau ternyata tahun depan bukan ustadz yang lain lagi. Adapun ustadz kita, Ustadzuna pemimpin umum, tentu saja ya senantiasa kita rindukan keberadaannya, dan kita sangat bergembira karena insyaallah beliau akan hadir bersama kita pada pagi hari ini. Tahun lalu kita sudah mengadakan tabligh akbar secara offline ya, pertama kali sejak Covid. Tahun lalu kita sudah mengadakan tabligh akbar Ramadan secara offline seperti ini, namun belum dengan kehadiran langsung pemimpin umum kita. Dan hari ini alhamdulillah ada suasana yang berbeda insyaallah, walaupun kami sendiri secara pribadi dari sisi penyampaian materi tentu saja agak beban ya ketika beliau akan hadir secara langsung. Ala kulli hal, ini hari yang gembira tentu saja, hari yang gembira karena kita semua berkumpul dalam ketaatan kepada Allah di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menyambut tamu yang senantiasa kita rindukan, tamu yang sepatutnya kita bersukacita dalam menyambut kedatangannya, yaitu bulan suci Ramadan. Materi yang diamanahkan kepada kami adalah berkah Ramadan untuk Indonesia sejahtera. Berkah Ramadan untuk Indonesia sejahtera. Dan ada beberapa hal yang insyaallah kami akan sampaikan dan akan disempurnakan nanti oleh ustadz kita, pemimpin umum dalam materi keduanya. Hadirin sekalian, pembahasan tentang Ramadan ini ya tentu saja sangat-sangat penting karena dia adalah musim-musim kebaikan. Seorang muslim tidak mengenal musim untuk beribadah kepada Allah, tapi sepatutnya ketika ada musim kebaikan yang dilipat gandakan pada kita pahala di dalamnya, maka semangat kita jauh lebih besar. Kita perbanyak kuantitas ibadah kita dan terus kita meningkatkan kualitasnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan hadis ini juga diriwayatkan atau ada syahidnya dari hadis Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, if'alul khaira dahrakum, hendaknya kalian melakukan kebaikan sepanjang masa, dahrakum, wa ta'arradu li nafahati rahmatillah, namun hendaknya kalian ta'arradu, berusaha untuk mendapatkan, berusaha untuk mengena rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Fa inna lillahi nafahatun min rahmatihi. Fa inna lillah nafahatin min rahmatihi.
Karena Allah memiliki nafahat dari rahmatnya. Nafahat itu adalah hembusan-hembusan rahmat-rahmat Allah di beberapa waktu-waktu tertentu. Yusibu biha may yasha min ibadihi. Hembusan-hembusan rahmat Allah ini akan menimpa atau mengena orang-orang yang dikehendakinya dari hamba-hamba Allah. Nah, makanya tadi kita disuruh ta'arrudu, kita berusaha untuk bisa tampil agar kita terkena keciprat dari hembusan-hembusan yang Allah datangkan dari rahmatnya itu. Wasallallahu an yastura auratikum, dan mintalah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menutup aurat-aurat kalian, aib-aib kalian, wa an yu'ammina rawatikum, dan Allah mengamankan hal-hal yang kalian takuti dan hal yang kalian khawatirkan. Hadis ini jamaah sekalian dihasankan oleh sebagian ulama kita, walaupun ada beberapa kelemahannya dari sisi sanad, namun ulama kita sering menyebutkan hadis ini tentang bulan suci Ramadan. Bahwa bulan suci Ramadan bulan yang penuh dengan keistimewaan, ada hembusan-hembusan rahmat Allah. Jangan sampai hembusan itu datang lalu tidak menerpa kita, tidak mengena kita. Maka kita perlu jemput, kita perlu tampil untuk merasakan hembusan-hembusan yang penuh dengan kenikmatan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kita berada di masa-masa sekarang ini, masa-masa di mana setelah Ramadan berlalu mungkin kita merasakan ada penurunan dari kualitas keimanan kita, ada kemerosotan dari keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Ini adalah momen yang paling tepat untuk kembali tarqiyah, mengupgrade keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan ketika diangkat materi untuk Indonesia yang sejahtera, karena ya kita semua cinta kepada negeri kita, ya bahkan kita sering dan mengatakan sejuta cinta untuk negeri kita ini yang Allah pilihkan untuk kita berdiam di dalamnya, bermukim di dalamnya. Namun di sana sini tentu saja ada hal-hal yang agak kita khawatirkan, ada hal-hal yang tidak kita harapkan terjadi di negeri kita. Maka kita ingin kembali negeri kita ini sejahtera, agar orang-orang tidak melakukan hal-hal yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Kesejahteraan umat dengan alamnya yang begitu kaya ini kadang diambil dan dinikmati oleh sebagian orang saja. Dan di antara sebabnya mungkin adalah karena jauhnya nilai ketakwaan yang ada pada dirinya. Ramadan datang untuk mengingatkan kita dan semua agar kita bisa lebih bertakwa kepada Allah dan agar kita tidak rakus kepada harta-harta yang bukan milik kita. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan firman-Nya di surat Al-Baqarah tentang Ramadan di ayat 183 sampai 187, setelah Allah membahas tentang Ramadan, langsung Allah mengatakan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ism wa antum ta'lamun. Kata Allah, janganlah kalian memakan harta benda di antara kalian dengan cara yang batil, lalu kalian menyuap penguasa untuk mendapatkannya dengan cara-cara yang berdosa, padahal kalian mengetahui itu adalah hal yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama menjelaskan kenapa sampai ayat ini muncul datang setelah Allah berbicara dan menyebutkan kepada kita ayat-ayat tentang puasa. Di antara penjelasan ulama kita adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk berpuasa, dan pada puasa kita meninggalkan hal-hal yang tadinya halal, lalu diharamkan pada masa puasa, dan mampu kita untuk tinggalkan makan dan minum, lalu pasangan kita yang halal kita tidak berhubungan dengannya, tidak berhubungan intim dengannya di waktu-waktu kita berpuasa,
dan alhamdulillah kita mampu untuk itu, maka apatah lagi jika sesuatu yang memang haram, maka jangan sampai kalian menikmatinya, jangan sampai kalian mengambilnya tanpa alasan yang benar. Kalau saja Anda berhasil berpuasa, bisa menahan diri syahwat hawa nafsu dari hal yang tadinya dihalalkan lalu dilarang di waktu-waktu tertentu, maka apatah lagi sesuatu yang memang telah batil, yang haram, maka jangan kalian memakannya dan jangan kalian mengambil harta saudara-saudara kalian tanpa alasan yang benar. Hari-hari ini kita disuguhkan dengan banyak informasi yang menyedihkan. Ternyata begitu banyak harta manusia, harta-harta rakyat kecil diambil oleh sebagian orang-orang tertentu yang padanya lah dipercayakan amanah ini. Maka mudah-mudahan Ramadan datang untuk mengingatkan kita semuanya bagaimana kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menuju Indonesia yang sejahtera. Kami ajak kita melihat dulu tadabbur surat Al-Baqarah ayat 183, dan ini dasar kita dalam membahas tentang menuju Indonesia yang sejahtera. Ayat ini adalah ayat yang paling pokok tentang kewajiban ibadah puasa. Dan di antara hal yang unik dalam ibadah puasa ini, pensyariatannya dalam Al-Quran cuma disebutkan di ayat-ayat ini. Berbeda dengan solat, ya, kalau ulama kita menyebutkan tentang dalil pensyariatan kewajiban solat, mereka mengatakan begitu banyak ayat-ayat tentang kewajiban solat dalam Al-Quran, waqimus sholah, dan ayat-ayat yang lainnya begitu banyak dalam Al-Quran. Zakat juga sangat sering mengiringi perintah untuk menegakkan solat, dan juga beberapa ayat-ayat khusus tentang asnaf zakat dan perintah untuk mengambil zakat. Haji juga demikian, ada dalam surat Al-Baqarah, bahkan haji lebih spesifik lagi karena ada surat khusus yang dinamakan dengan surat haji. Adapun puasa tidak ada ayat-ayat yang menyebutkan tentang kewajibannya melainkan ayat-ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 183 dan beberapa penjelasan rinciannya di 4 atau 5 ayat setelahnya. Dan ketika Allah menyebutkan tentang keutamannya pun hanya satu, la'allakum tattaqun. Ya, coba kita tadabburi ayat ini. Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan firman-Nya, ya, ini tadi alhamdulillah kita dengarkan dari qari kita Ananda Usamah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Panggilan dari Allah yang Maha Kasih kepada kita, Maha Sayang kepada kita semuanya yang mengaku sebagai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Dan ya ayyuhallazina amanu itu dalam Al-Qur'an Allah ulang-ulangi sebanyak 89 kali. Dimulai dengan ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina wa qulu ndurna wasma'u, dan seterusnya. Dan diakhiri dengan ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Sebanyak 89 kali Allah yang Maha Kasih menyapa hamba-hambanya dengan ya ayyuhallazina amanu. Seorang murid Abdullah bin Mas'ud pernah datang kepada beliau dan mengatakan, nasihati saya, berikan kepada saya wasiat. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, idza sami'tallaha yaqulu fi kitabihi ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'ak fa innahu amrun au fa innahu khairun tu'maru bihi au syarrun tunha anhu. Jika kamu membaca dalam Al-Quran, Allah mengatakan atau kamu mendengarkan Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, maka pasang telingamu baik-baik, perhatikan, karena setelah ya ayyuhalladzina amanu ada kebaikan yang kita diperintahkan dan ada larangan yang kita dilarang darinya. Dan kadang
dalam satu ya ayyuhalladzina amanu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah sekaligus juga larangan. Untuk ayat ini Allah menyebutkan perintah, dan ini ya ayyuhalladzina amanu yang kelima dalam urutan mushaf dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu. Apa yang Allah mau serukan kepada kita, yang sekarang kita mau dengarkan baik-baik, perintah Allah Subhanahu wa taala yang kita yakini ada kebaikan yang datang setelahnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan kepada kalian as-siyam, berpuasa. Lalu Allah mengatakan kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan juga pada orang-orang sebelum kalian. Ulama menjelaskan bahwa yang dimaksudkan sebagaimana diwajibkan juga kepada orang-orang sebelum kalian bukan dari kaifiatnya, tapi aslul wujub, dari kewajibannya, bahwa puasa itu wajib untuk kita sebagaimana wajib juga pada umat-umat sebelum kita. Ada khilaf, umat sebelum kita ini maksudnya apa? Ada yang mengkhususkan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Ada yang mengatakan khusus Nasrani, dan sebagian ulama mengatakan untuk semua millah-millah yang ada telah diwajibkan kepada mereka umat-umat sebelum kita ibadah puasa ini. Lalu kaifiatnya berbeda-beda. Ya, kita punya kaifiat yang berbeda, sebagaimana ibadah-ibadah yang lain juga kita memiliki kaifiat yang berbeda. Maka kesamaannya sekali lagi adalah kewajibannya. Lalu Allah mengatakan kewajiban ini telah diwajibkan juga sebelum kalian. Apa faedahnya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa ibadah puasa ini juga telah diwajibkan kepada kalian. Sebagian ulama kita mengatakan ini tahwin lana, untuk menjelaskan bahwa ini suatu hal yang, atau untuk membuat kita merasa ringan dengan ibadah puasa ini. Karena ibadah puasa ini bagi banyak kita suatu hal yang berat, karena merubah pola kehidupan kita selama ini, pola makan kita, pola tidur kita juga bahkan, dan bagaimana kita dalam berinteraksi dengan pasangan halal kita. Diubah semuanya pada saat kita berpuasa. Maka Allah mengatakan bahwa bukan cuma kalian yang diwajibkan, orang sebelum kalian juga diwajibkan. Karena ketika kita ditimpa sesuatu yang berat bagi kita, lalu kita tahu di sana ada orang yang juga merasakannya, terasa ringan bagi kita bahwa kita tidak sendirian. Ada juga orang-orang yang merasakannya bahkan sebelum kita. Dan itu juga pernah dikatakan oleh Nabi SAW kepada Khabbab bin Arad ketika mengeluhkan akan ujian dan siksa yang dirasakan oleh orang kafir Quraisy terhadap dakwah mereka, terhadap keislaman mereka. Lalu Nabi SAW menghibur bahwasanya apa yang menimpa kalian ujian ini telah dirasakan juga oleh umat sebelum kalian, bahkan lebih dari itu. Maka tujuan ucapan kama kutiba alal ladzina min qablikum untuk kita merasa ringan. Makanya Allah mengatakan selanjutnya ayyam ma'dudat. Dia cuma hari-hari yang berbilang, tidak lama diwajibkan kepada kita. Sebagian ulama kita mengatakan pendapat ini kurang tepat. Hikmah dikatakannya dan dikabarkannya kepada kita bahwa puasa juga diwajibkan kepada orang sebelum kita, ini kurang tepat kalau dikatakan untuk kita merasa ringan. Karena umat Islam itu umat yang tidak membutuhkan. Ya, ini disampaikan oleh Syekh Sa'id Al-Kamali hafizahullah. Beliau mengatakan umat Islam adalah umat yang tidak membutuhkan penyemangat dari yang selainnya. Bahkan mereka akan mengatakan dan menegaskan bahwa mereka memang lebih siap untuk menerima syariat ini. Beliau contohkan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang sifat orang Yahudi itu sami'na wa asaina. Kami dengar dan kami bermaksiat. Adapun orang Islam sebagaimana yang Allah tekankan mengatakan sami'na wa ta'na, walaupun berat kita katakan sami'na wa ta'na. Dan ini yang dikatakan oleh Miqdad kepada Nabi SAW ketika
diperintah untuk berjihad, lalu ada keraguan pada Nabi, menunggu responsnya dari para sahabat. Lalu Miqdad mengatakan, ya Rasulullah, berangkatlah, kami tidak akan sama dengan orang-orang Bani Israel yang berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, Aidun, pergilah engkau wahai Musa dengan Tuhanmu, biarlah kami di sini duduk menunggu hasilnya. Itu perkataan Bani Israel. Tapi Miqdad mengatakan, kami para sahabat tidak akan mengatakan yang seperti itu. Bahkan kami mengatakan, imdi wadhab ya Rasulullah, wa inna ma'akum qatilun. Kami siap untuk berjuang bersamamu. Nahnu an yaminik wa an yasarik wa baina yadik wa an khalfik. Kami siap untuk bersama denganmu di depan, di belakang, kanan dan kiri. Kita tidak akan sama dengan Bani Israel yang menunggu-nunggu atau hanya menunggu hasil dan tidak mau ikut berjuang. Maka kata beliau, tidak tepat jika dikatakan kita baru mau berpuasa ketika dikabarkan kepada kita orang-orang sebelum kita juga itu berpuasa. Maka sekedar untuk menyemangati. Kata beliau, yang lebih tepat apa yang dikatakan oleh sebagian ulama kita, bahwa ketika Allah mengabarkan puasa itu juga diwajibkan kepada orang sebelum kalian, untuk mengingatkan kepada kita tentang kedudukan puasa ini. Puasa adalah ibadah yang sangat istimewa dan telah diwajibkan juga sebelum kalian, dan tidak pantas ketika ada suatu ibadah yang istimewa umat sebelum kalian melaksanakannya lalu kalian tidak ikut melaksanakannya. Umat Islam selalu umat yang terdepan, maka apa yang baik dari umat sebelumnya juga akan ada pada umat ini dan akan dilakukan oleh umat ini, bahkan lebih. Karena itu informasi dari Allah, kama kutiba alal ladzina min qablikum, ini sebagai penyemangat bahwa jangan sampai kita dikalah oleh umat sebelum kita. Mereka berpuasa, maka kita juga harus berpuasa, bahkan dengan kualitas yang lebih baik. Karena itu di antara hikmahnya, dan ini yang ketiga, dan ini dikutip juga Ibnu Ashur rahimahullah dalam tafsir beliau, bahwa ini sebagai motivasi bagi kita untuk mau sibaq, untuk mau berlomba-lomba dengan umat sebelum kita, bahwa diwajibkan kepada kita berpuasa, namun insya Allah puasa kita jauh lebih berkualitas daripada puasanya orang-orang sebelum kita. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Lalu apa tujuan utama dalam kita berpuasa? Allah mengatakan, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kalau kita perhatikan tentang manfaat puasa ini, dalam Al-Quran cuma satu yang disebutkan, la'allakum tattaqun, agar bertakwa. Mana motivasi yang lain? Mana manfaat yang lain? Mana fadilah yang lain dalam berpuasa? Cuma disebutkan agar kalian bertakwa. Kenapa cuma dikatakan bertakwa? Mana keutamaan yang lainnya? Jawabannya karena jika pahalanya adalah takwa, maka sudah akan mencakup segala macam jenis kebaikan-kebaikan yang lainnya. Bagaikan ketika Nabi SAW mengatakan tentang keutamaan haji mabrur, Nabi kita mengatakan, wal hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasannya. Untuk apa kita haji kalau tidak ada balasannya? Tapi Nabi mengatakan illal jannah, kecuali surga. Kalau surga sudah janjinya, maka segalanya tidak lagi kita butuhkan, karena surga adalah segala-galanya bagi seorang mukmin. Maka demikian pula ketika Allah mengatakan tujuan berpuasa adalah la'allakum tattaqun, karena kalau sudah kita bisa meraih ketakwaan, maka di dalamnya kita akan mendapatkan fasilitas-fasilitas yang lainnya, kebaikan-kebaikan yang lainnya secara individu di dunia ini dan juga secara kolektif, bangsa kita, negara kita dan masyarakat kita secara umum. Bahkan kita akan mendapatkan puncak dari kebahagiaan surga Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam fasilitas yang ada di dalamnya. Dan ini akan kita sebutkan tentang hal ini. Jamaah sekalian, kata-kata la'alla dalam bahasa Arab itu litaraji, artinya mudah-mudahan, semoga. Namun sebagian ahli tafsir mengatakan la'alla dan asa, kata-kata asa dan la'alla dalam Al-Quran ketika dia disebutkan dalam
Al-Quran dan Allah yang mengatakannya, maka maknanya adalah sesuatu yang pasti. Asa wa la'alla idza kana minallah fahiya wajibah. Dia adalah sesuatu yang wajib. Artinya dia suatu hal yang pasti. Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan maka pasti akan bertakwa. Pasti akan bertakwa. Tentu saja selama dia memenuhi syarat-syaratnya. Ya, sama ketika Allah mengatakan innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat yang benar, salat yang berkualitas akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Maka puasa yang benar, puasa yang berkualitas, puasa sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya, maka dia akan mengantarkan kita kepada derajat ketakwaan. Apa itu takwa? Ya, apa itu takwa? Ya, sedikit kami mau mengingatkan kita makna takwa dari definisi yang disebutkan oleh ulama kita. Walaupun secara umum kita tahu takwa adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Namun ada beberapa definisi yang lain yang disebutkan, di antaranya Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan aslu taqwa, asal dari takwa itu adalah melakukan wiqayah atau mengadakan wiqayah, penghalang dari sesuatu yang kita takuti dan sesuatu yang kita khawatirkan. Jadi kalau kita bertakwa kepada, dalam artian takut kepada sesuatu, maka kita berusaha mengadakan tameng, penghalang dari apa yang kita takuti. Maka takwa kepada Allah adalah menghalangi diri kita dari siksa Allah, dari azab Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna dari takwa. Lalu definisi yang lain yang dikenal, dan ini akan ada kaitannya dengan apa yang kita akan jelaskan nanti, bagaimana takwa mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, dan kebahagiaan yang sifatnya individu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika menjelaskan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, beliau mengatakan takwa adalah an yuta'a wa la yu'sa, menaati Allah dan tidak bermaksiat kepada Allah, wa an yuzkara fala yunsa, dan selalu mengingat Allah dan tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala, wa an yushkara fala yukfar, dan kita mensyukuri nikmat Allah dan tidak kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna takwa. Ubay bin Ka'ab, qari dan mukri dari kalangan sahabat, pernah ditanya oleh khalifah yang mulia Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah yang alim ini, selalu dekat dengan Ubay, minta dibacakan Al-Quran dan kadang mengambil manfaat dari ilmu Ubay. Beliau tanya, apa kira-kira makna takwa itu? Ubay mengatakan takwa adalah sebagaimana engkau berjalan di jalanan yang di dalamnya banyak aral yang melintang, banyak duri-duri, hal-hal yang kamu khawatirkan. Ketika anda berjalan dengan penuh kehati-hatian, itulah makna takwa. Maka seorang yang bertakwa menjalani hidupnya senantiasa memperhatikan rambu-rambu Allah Subhanahu wa taala. Tidak serampangan dia berjalan, tidak serampangan dia berkata. Perkataannya senantiasa terukur dan pergerakannya juga senantiasa mengikuti rambu-rambu dari syariat ini. Makanya atas dasar inilah seorang syair yang terkenal di masa Khilafah Abbasiyah, Ibnul Mu'taz, mengatakan at-taqwa adalah khallid dzunuba saghiraha wa kabiraha dakat tuqa wasna kamashin fawqa ardi syaukah yahdar ma yara la tahqiranna saghirata innal jibala minal asa. Katanya khallid dzunuba saghiraha wa kabiraha dakat tuqa, tinggalkan semua dosa kecil dan besar, tinggalkan semuanya. Itulah makna takwa. Wasna, buatlah atau lakukanlah kamashin fauqa ardi syaukah, seperti orang yang berjalan di jalan yang banyak duri-durinya. Yahdar ma yara, dia senantiasa berhati-hati dari jalan yang dilewatinya. Dan dikatakan la tahqiranna minas saghirah atau la tahqiranna saghirah, jangan pandang enteng dosa-dosa kecil. Innal jibala minal hasa
Ya, innal jibala minal hasa. Bukankah gunung itu asalnya dari kerikil-kerikil yang akhirnya menumpuk dan menjulang tinggi menjadi gunung yang kokoh. Begitu juga dosa-dosa kalau dipermainkan, dianggap enteng, kecil awalnya, maka akan menjadi besar. Seorang yang bertakwa meninggalkan semua dosa tanpa ada istilah besar atau kecil. Itulah hakikat takwa. Ada satu riwayat juga yang dikenal dari Ali bin Abi Thalib, walaupun ini tidak didapatkan sanad yang bersambung daripada beliau, tapi sebagian atau sering dikatakan, dinisbatkan kepada beliau bahwa takwa adalah al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah. Ya, walaupun al-jalil ini sebenarnya tidak sabit yang merupakan nama Allah, tapi maksudnya takut kepada Allah, al-khawfu minal jalil, wal amalu bit tanzil, dan mengamalkan Quran dan sunnah, wal qana'atu bil qalil, dan merasa cukup dengan yang sedikit apa yang Allah rezekikan kepada kita, lalu wal isti'dad li yaumir rahil, dan senantiasa menyiapkan diri kita untuk hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Dan di antara definisi yang dianggap paling baik oleh ulama kita, definisi yang dikatakan oleh seorang tabi'in yang mulia, Talq bin Habib rahimallahu ta'ala, ketika beliau mengatakan bahwa takwa adalah anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju sawaballah, wa antatruk maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Kamu melaksanakan kebaikan, ketaatan di atas ilmu. Kita melaksanakan ketaatan dia dasar dengan cahaya dari Allah. Kenapa? Kita hanya mengharapkan pahala dari Allah. Sebagaimana takwa juga adalah kamu tinggalkan maksiat kepada Allah karena kamu mengetahui larangannya dalam Quran dan Sunnah, ala nurin minallah, karena kamu takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang bertakwa. Dan kalau kita perhatikan definisi ini, semuanya saling melengkapi. Yang bisa kita fahami adalah takwa senantiasa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, didasar dengan ilmu yang benar, dan menjauhi setiap yang dilarang di atas ilmu yang benar, dan karena keinginan dan kerinduan untuk bisa mendapatkan derajat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa manfaat dan kebaikan dari takwa itu? Atau bagaimana kedudukan takwa dalam Islam? Urgensi dan kedudukan takwa, kalau kita perhatikan bahwa seluruh ibadah yang diperintahkan kepada kita pada hakikatnya tujuannya adalah takwa. Ya, jadi walaupun dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ini Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Namun pada hakikatnya seluruh ibadah tanpa kecuali tujuan utamanya adalah bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini panggilan yang lebih umum. Wahai semua manusia, sembahlah Rabbmu, sembahlah Tuhanmu, pemilikmu dan penciptamu, Allah semata. Dan Rabb untuk orang-orang yang sebelum kalian. Tujuannya adalah untuk bertakwa. Maka ini juga menunjukkan keistimewaan ibadah puasa. Karena pada hakikatnya perintah untuk ibadah tujuan ialah takwa secara umum, namun Allah mengkhususkan lagi ibadah puasa dengan takwa. Ya, dan memang puasa sangat identik dengan ketakwaan sebagaimana yang akan kita jelaskan. Hal yang menunjukkan juga keutamaan takwa, karena wasiat takwa ini wasiat yang selalu diulang-ulangi untuk umat kita dan umat sebelum kita. Dalam surat An-Nisa ayat 131 Allah mengatakan walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Telah kami wasiatkan, kata Allah. Ulama menjelaskan kata-kata wasiat itu bukan sekedar perintah, tapi perintah untuk makna yang sangat agung, perintah untuk satu perintah yang sangat penting. Digunakan kata-kata wasiat. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum. Orang-orang sebelum kita dari kalangan utul kitab diwasiatkan, wa iyyakum,
dan juga kepada kalian umat Islam. Apa wasiatnya? Yang sama antara kita dengan mereka, anittaqullah, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan khutbatul hajah. Dan ini paling tidak dibaca pada saat kita khutbatul nikah. Pada saat khutbatul nikah, 3 ayat yang dibaca pada saat khutbatul nikah, khutbatul hajah, yang diulang-ulangi adalah ya ayyuhal, 3 ayat semuanya perintah takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhan nasu budu, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Walladzina min ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. 3 ayat ini di ayat-ayat yang berbeda di dalam Al-Quran semuanya perintah untuk bertakwa. Ini berkaitan dengan hajat untuk nikah, ya. Makanya juga nanti dalam surat Tolak terkait dengan tolak juga masalah takwa diingatkan, karena problematika rumah tangga kadang pangkalnya dari hilangnya atau kurangnya ketakwaan pada rumah tangga kita atau pada pasangan suami istri tersebut. Makanya diingatkan pada saat khutbatul nikah dengan perintah takwa. Walaupun sebagian mengatakan ini khutbatul hajah, yang bukan sekedar nikah saja, tapi dalam setiap momen kesempatan penting disebutkan tentang pesan-pesan takwa ini. Dan ulama fikih kita menyebutkan bahwa di antara rukun penting pada saat kita berkhutbatul Jum'ah adalah wasiat untuk bertakwa. Walaupun tidak terikat bagaimana lafadznya, namun perlu ada diingatkan jamaah pada saat kita khutbah Jumat, wasiat bertakwa. Maka sangat penting para khotib menyebutkan perintah untuk bertakwa, usikum bitaqwallah, atau menyebutkan menukil ayat-ayat tentang takwa. Diulang-ulangi setiap Jumatnya untuk menunjukkan pentingnya masalah takwa. Dan jamaah sekalian, dalam banyak kesempatan sahabat datang kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam minta izin untuk melakukan safar perjalanan dan minta bekal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diwasiatkan, dinasihati bekal sebelum berangkat. Dalam banyak wasiat beliau kepada sahabat yang mau musafir, beliau mengatakan ittaqillah haitsuma kuntah. Beliau telah pesankan kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, telah pesankan kepada Mu'adz bin Jabal dan sebagian sahabat-sahabat yang lainnya. Dan satu subuh beliau berkhutbah dengan khutbah yang sangat berkesan yang membuat para sahabat menangis. Lalu sahabat merasa kayaknya ini wasiat Nabi yang sudah akan wafat dan sudah akan meninggalkan kita. Maka para sahabat rindu untuk ditambah wasiatnya, maka mereka minta tambah lagi. Lalu ketika Nabi menambah lagi wasiatnya, beliau mengatakan usikum bitaqwallah. Saya mewasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Maka nasihat-nasihat takwa adalah nasihat-nasihat yang paling perlu untuk selalu kita ulang-ulangi. Dan jangan sampai kita bersikap dengan sikap orang yang kata Allah, wa idza qila lahu taqillah akhadathul izzatu bil itsm fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Sebagian orang kalau diingatkan takwa justru tersinggung, ya, dengan penuh kesombongan marah ketika dinasihatkan untuk bertakwa kepada Allah. Padahal nasihat takwa memang nasihat yang perlu untuk kita sering ulang-ulangi jika kita memaknai makna takwa yang sebenarnya. Apa manfaat terkait dengan takwa ini, keutamaan dan buah takwa? Dan ini nanti akan sampai pada masalah bagaimana mewujudkan Indonesia sejahtera dengan kedatangan bulan suci Ramadan kita. Jemaah sekalian, kalau kita ditanya berapa lama kita sudah berRamadan, ya, kita ini yang sudah kepala 5, ya, mungkin juga ada yang sudah kepala 6, ya, ada yang kepala 7 mungkin. Kalau kita sudah ditanya kapan, berapa kali kita berRamadan, kita bilang puluhan kali kita sudah berRamadan. Lalu bagaimana kualitas takwa kita dan bagaimana kualitas takwa umat kita? Mungkin kita akan menjawab dengan jawaban sedih. Rasanya kualitas takwa yang seharusnya belum kita raih. Mari kita bandingkan dengan kualitas takwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya berapa kali Rasulullah berRamadan, berapa kali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berRamadan
sejak diwajibkannya puasa Ramadan? Jawabannya cuma 9 kali. Ya, kalau beliau haji cuma 1 kali, maka puasa beliau Ramadan cuma 9 kali. Tapi puasa Ramadan 9 kali yang berkualitas. Makanya di tahun pertama saja beliau berpuasa, tahun kedua Hijriah atau berRamadan, sudah datang kemenangan besar, Ghazwatul Badr Al-Kubra, Yaumal Taqal Jam'an, Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Perang Badar, momen kemenangan besar pertama kaum muslimin menghadapi umat musyrikin yang memerangi umat Islam. Itu momen pertamanya adalah di Ramadan tahun kedua. Tahun pertama kali diwajibkannya ibadah puasa. Tahun kedua Hijriah. Dan Mekah, kota yang sangat dicintai oleh para sahabat, yang sangat dirindukannya, itu bisa kembali ke pangkuan umat Islam, ditaklukkan di tahun ke-8 Hijriah. Itu juga terjadi di bulan suci Ramadan. Dua kemenangan besar umat Islam terjadi di bulan suci Ramadan. Dan itu juga dibuktikan keberkahan Ramadan untuk kemenangan Islam oleh Salahuddin Al-Ayyubi di Hittin, dibuktikan oleh Mahmud Qutuz, Saifuddin Qutuz di Ainun Jalut, dan dibuktikan oleh banyak ya umat Islam di masa-masa yang lalu. Dan negeri kita yang kita cintai, yang berberkah ini, insya Allah diproklamirkan kemerdekaannya juga di bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan kemenangan, bulan penuh dengan keberkahan. Jika kita bisa memposisikannya dengan sebaik-baiknya. Apa seharusnya yang bisa kita dapatkan dengan kedatangan bulan Ramadan dan dengan berpuasa yang sebenar-benarnya di bulan suci Ramadan, dengan meraih takwa tersebut? Di antaranya jamaah sekalian, keutamaan dan buah dari takwa adalah kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an, innallaha yuhibbul muttaqin. Fa innallaha yuhibbul muttaqin. Dalam 3 ayat minimal Allah sebutkan bahwa balasan bagi orang yang bertakwa adalah cinta Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah yang mencintai kita, bukan pengakuan kita cinta kepadanya. Untuk ngaku cinta, semua kita bisa ngaku. Tapi persoalan besar adalah apakah kita dicintai? Laisa sya'nu an tuhibba, innama sya'nu an tuhabba. Bukan penting kalian ngaku cinta, yang penting kalian dicintai. Ngaku cinta kepada Allah semua kita bisa. Apakah kita dicintai? Ini persoalan besar. Allah menegaskan Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Innallaha yuhibbul muttaqin. Dan di antara keutamaannya adalah ma'iyatullah. Orang yang bertakwa, Allah akan membersamainya, Allah akan membantunya, melindunginya, dan Allah Subhanahu wa taala memenangkannya. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Di akhir surat An-Nahl Allah menegaskan bahwa Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang yang berbuat kebajikan. Dan kata-kata ma'iyah ini dimaksudkan adalah dukungan Allah, lindungan Allah, dan Allah akan memenangkan hamba-hamba tersebut. Dan orang yang bertakwa, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut kepada mereka dan juga tidak ada rasa sedih pada mereka. Dan orang bertakwa itulah wali Allah sesungguhnya. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Syarat menjadi wali Allah 2 saja yang penting. Tidak harus dengan model-model pakaian tertentu, tidak harus dengan keajaiban-keajaiban dan keramat-keramat tertentu, tapi 2 yang paling penting syarat untuk menjadi wali Allah adalah iman sebagai dasar amal dan takwa yang tinggi kepada Allah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan orang yang dijamin diterima amalannya adalah orang yang bertakwa. Makanya kenapa ulama-ulama kita, para sahabat telah bekerja keras, beribadah yang maksimal di bulan Ramadan. Kenapa mereka masih menangis, masih takut, khawatir? Jawaban mereka ketika ditanya, Allah mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah cuma menerima amalannya orang-orang yang bertakwa.
dan kita tidak bisa mengklaim kita bertakwa. Maka mungkin kita capek-capek beramal, ternyata tidak diterima amalan kita. Fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Dua anak Adam, dua-duanya mempersembahkan persembahan kepada Allah. Satu diterima, satu tidak diterima. Persoalannya adalah masalah takwa. Maka ya takwa adalah syarat penting diterimanya amalan kita. Kadang kita dibingungkan dalam banyak persoalan yang kita hadapi secara pribadi dan kita hadapi dalam keumatan kita. Kita bingung dalam menentukan pilihan. Orang yang bertakwa adalah orang yang paling pantas memandu kita untuk menentukan pilihan yang paling tepat. Karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang yang beriman, jika kalian bertakwa, Allah akan menurunkan kepada kalian furqan, pembeda, pemilah antara yang hak dan yang batil. Kita tahu yang mana hak untuk kita ikuti, kita tahu yang batil untuk kita jauhi. Orang yang bertakwa paling penting untuk kita dengarkan nasihatnya, arahannya yang bisa menunjukkan kepada kita pilihan yang tepat ketika ada berbagai macam opsi yang berada di depan kita. Jemaah sekalian, banyak masalah kita, tapi Allah mengatakan orang yang bertakwa akan senantiasa diberikan solusi dari setiap persoalannya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Rezeki kita terasa sempit, Allah mengatakan wa may yattaqillah yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dan yaj'al lahu min amrihi yusra, akan dimudahkan urusannya, dan juga yukaffir anhu sayyiatihi, dan akan diampunkan dosa-dosanya. Itu manfaat takwa secara pribadi-pribadi kita. Dan di antara manfaat takwa, bahwa takwa juga adalah untuk menjauhkan kita dari neraka Allah, ya, neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa im minkum illa wariduha. Setiap kalian, kata Allah, akan melewati api neraka. Ya, ini di antara hal yang akan terjadi di hari kiamat. Kita akan melewati api neraka. Ada yang tergelincir dan masuk di dalamnya, tidak keluar lagi. Lalu Allah mengatakan wa nadarul ladina taqaw. Allah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala, tsumma nunajjil ladina taqaw wa nadaruz zalimina fiha jithiya. Allah akan menyelamatkan orang yang bertakwa dari neraka, diselamatkan untuk bisa lewat dan tidak tinggal di dalam neraka, dan dibiarkan orang-orang zalim. Ya, ini di antara tafsiran, ya, ayat itu dengan beberapa makna-makna yang disebutkan oleh ulama kita, bahwa kita semua ini akan melewati neraka, ada yang tinggal dan ada yang diselamatkan. Siapa yang diselamatkan? Orang-orang yang tumanunajil ladzina taqaw, orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat surga itu peruntukannya untuk siapa? Allah mengatakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Untuk orang-orang yang bertakwa. Inna lil muttaqina mafaza. Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Innal muttaqina fi jannati wa na'im. Innal muttaqina fi jannati wa nahar. Innal muttaqina fi maqamin amin. Fi jannati wa na'im. Kata-kata orang bertakwa, dan bagi orang bertakwa selalu saja setelahnya surga, surga dengan segala macam kenikmatannya. Maka untuk masuk surga, hal yang paling harus kita capai adalah ketakwaan. Dan momen Ramadan, momen yang memudahkan kita untuk mencapainya. Dan kita kadang berbeda siapa yang paling mulia di antara kita. Kalau kita mau lihat siapa yang paling mulia, mungkin kita akan berbeda pendapat, tergantung tolak ukur kita dalam menilai seseorang. Tapi harus kita mengatakan bahwa di sisi Allah yang paling bertakwa adalah yang paling mulia di antara kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka untuk menjadi manusia yang paling mulia di sisi Allah, tiada jalan lain kecuali bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah sekalian, pertemuan kita yang kita rindukan ini dan perkumpulan kita yang kita begitu senang bersama dengannya
dan orang-orang yang kita cintai hari ini, nanti di hari kiamat saling berlarian, saling berpisah, dan saling memikirkan nafsi-nafsi. Tapi Allah mengatakan, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang-orang yang berkasih sayang di dunia ini, nanti di hari kiamat adu, saling bermusuhan. Tidak ada lagi yang memperhatikan siapa-siapa. Bahkan sampai saudaranya, sampai orang tuanya pun ditinggalkan. Siapa yang memiliki persahabatan yang sejati? Siapa yang memiliki kecintaan yang sejati? Hanyalah illal muttaqin, kata Allah. Hanyalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu mulia orang-orang yang bertakwa di sisi Allah, dan ini semua informasi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hikayat tentang orang-orang yang bertakwa. Adapun bagaimana dengan manfaat takwa untuk kita semuanya, masyarakat kita, negeri kita. Manfaat takwa secara kolektif, jamaah sekalian, Allah katakan dalam surat Al-A'raf. Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk negeri, penduduk kota, penduduk kampung itu beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya kata Allah akan kami buka pintu-pintu keberkahan di bumi Allah dan di langit Allah. Akan muncul dari perut bumi ini dan dari atas langit Allah keberkahan-keberkahan yang melimpah ruah untuk penduduk negeri. Kapan itu? Ketika mereka beriman dan bertakwa kepada Allah. Tapi kapan dilakukan sebaliknya? Walakin kadzabu, sungguh sangat disayangkan mereka mendustakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengadab mereka disebabkan perbuatan mereka sendiri. Tidak syukur terhadap nikmat Allah, akan diubah nikmat ini. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kenapa terjadi perubahan ini? Dari negeri yang aman sejahtera, yang damai sentosa, yang penuh dengan kesejahteraan dan kekayaan yang melimpah ruah. Kenapa kita tidak merasakan kenikmatannya? Tidak kita merasakan kebahagiaannya? Adalah persoalannya kita tidak mensyukuri nikmatnya dan kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan di surat An-Nahl ayat 196 ayat 192, Allah mengatakan, wa daraballahu masala, Allah telah membuat permisalan, qaryatan, satu negeri, satu kampung, kanat aminatam mutmainnah, kampung yang tadinya aman, tadinya tenang, sejahtera, damai. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan, rezeki datang dari seluruh penjuru negeri tersebut. Tapi fakafarat bi an'umillah, persoalannya setelah datang nikmat yang begitu melimpah ruah dari seluruh penjuru tempat, mereka kufur terhadap nikmat Allah. Ingat perkataan Abdullah bin Mas'ud tentang definisi takwa, wa an yushkara wa la yukfar, kita syukuri nikmat Allah dan jangan sampai kita kufuri nikmat Allah. Kapan kita tidak syukuri nikmat Allah sebagaimana semestinya, maka fa'adzaqahallahu libasal ju', Allah akan mendatangkan pakaian kelaparan. Wal khauf, perasaan takut, bima kanu yasnaun, disebabkan perbuatan kita. Maka jamaah sekalian, keberkahan negeri, kesejahteraannya, kedamaiannya itu sangat tergantung dengan bagaimana kualitas takwa kita. Ramadan datang menjanjikan kepada kita takwa yang selama ini kita rasakan mungkin sudah menghilang, sudah jauh dari kita. Kita sambut lagi Ramadan untuk kita bisa meraih ketakwaan yang sebenarnya, untuk meningkatkan kualitas individu kita dan kualitas negeri yang kita cintai ini. Pertanyaan yang terakhir, materi yang terakhir yang kami mau sampaikan, bagaimana menjadikan Ramadan kita bisa meraih ketakwaan yang kita inginkan itu. Secara singkat saja saya bacakan, ya. Ini ada penjelasan juga dari Syekh Sa'di rahimahullah ketika beliau menjelaskan apa korelasi antara puasa dan takwa. Apa poin-poin takwa yang ada dalam ibadah puasa?
beliau mengatakan orang yang berpuasa itu meninggalkan apa yang Allah haramkan berupa makan, minum dan jima demi mendekatkan diri kepada Allah dan mengharapkan pahalanya. Ya. Jadi takwa karena orang berpuasa siap meninggalkan apa yang Allah suruh. Kemudian orang yang berpuasa melatih dirinya untuk muraqabatullah, hanya diawasi oleh Allah. Orang yang berpuasa bisa saja curang, bisa saja makan tanpa diketahui, tapi ada muraqabatullah, dan itulah makna takwa. Orang yang berpuasa menyempitkan jalannya setan yang beredar di tubuh kita, dan itu adalah takwa ketika kita siap berhadapan-hadapan dengan setan, musuh kita yang sejati. Kemudian orang yang bertakwa, orang yang berpuasa rajin beribadah, dan itulah makna takwa. Serta orang yang berpuasa akan berempati dengan sesamanya. Ketika kita berpuasa, kita lapar, kita haus, kita baru tersadar selama ini begitu banyak saudara-saudara kita yang lapar, haus, tidak mengenal bulan, tidak mengenal hari. Sepanjang masa, sepanjang tahun mereka lapar dan haus. Kadang kita abaikan, kadang kita tinggalkan, tidak kita perhatikan. Maka momen puasa, di situ kita berempati, dan ini makna takwa yang sebenarnya. Kiat meraih takwa, pertama melakukan persiapan yang sepantasnya. Ini adalah di antara persiapan kita. Mari kita menyambut event pertandingan bulan suci Ramadan, musabaqah bulan suci Ramadan yang Allah gelar, yang Allah lakukan, yang Allah buka untuk kita, dan kita semua orang beriman pesertanya, dan Allah menyiapkan trofi terbaik, yaitu ketakwaan. Mari kita siapkan untuk itu, karena ini adalah pertandingan dan kita bukan penonton, ya, kita semua adalah pesertanya. Yang sering kami katakan, kadang kita begitu ribut, begitu sibuk dengan Piala Dunia yang kita semua penontonnya saja, ya. Lalu kita sudah ribut-ribut, persiapan begitu panjang. Lalu ini momen yang kita semua pesertanya, kadang kita biasa-biasa saja. Seakan-akan datang Ramadan, kita siap berRamadan langsung tanpa harus mengadakan persiapan. Padahal seharusnya untuk momen besar ini kita melakukan persiapan yang sebaik-baiknya. Ikhlas dan ihtisab, mari kita jaga keikhlasan kita dan hanya mengharapkan pahala dari Allah. Itulah yang bisa menjanjikan ketakwaan. Mari kita memperbanyak, mari kita berkomitmen untuk berpuasa dari yang haram sebelum yang halal. Artinya logika terbalik yang kadang dilakukan oleh sebagian kita atau sebagian, ya, kecil atau sebagian dari umat Islam, ketika mereka mampu menahan diri dari tidak makan dan tidak minum, lalu mengisi malam-malamnya, hari-hari puasanya dengan ghibah, namimah, bohong, dusta, hasad, dan permainan dan perbuatan yang haram. Padahal logika yang benar adalah jika yang halal saja menjadi terlarang di waktu tertentu di bulan puasa, maka gimana lagi yang memang tadinya haram? Dia lebih haram lagi ketika datang bulan suci Ramadan. Maka tinggalkan semua hal yang tidak bermanfaat. Bersamalah dengan Al-Quran, bulan Al-Quran. Maka untuk meraih ketakwaan, kita harus akrab, yang seakrab-akrabnya dengan Al-Quran, membacanya, mentadaburinya, mempelajarinya, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Hidupkan malam kita dengan salat tarawih. Dengan itu insya Allah kita bisa meraih ketakwaan. Dan ingat, malam Ramadan lebih afdol daripada siangnya Ramadan. Kadang sebagian umat Islam menyangka ketika selesai berbuka puasa, buka puasa bisa berbuat semaunya. Ya, makanya biasa kalau orang berpuasa diajak bertengkar, dia bilang ini soim, saya puasa. Tapi maksudnya tunggu sebentar malam, ya. Nanti sebentar malam kau lihat siapa saya, ya. Padahal tidak begitu maksudnya. Ketika kita berpuasa ini soim, bahwasanya saya tidak akan melayani yang semacam itu, dan saya akan memaafkan, dan saya tidak mau ikut terlibat dengan perbuatan-perbuatan kejahilan. Malamnya pun dia tidak akan melakukan apa-apa kepada saudaranya. Ulama kita mengatakan malam Ramadan lebih afdal daripada siangnya. Maka kita isi dengan tarawih, kita isi dengan tadarusan, dan kita isi dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Sedekah dan semangat berbagi. Dan ini yang kita tekankan, bahwa Ramadan adalah waktu untuk kita berbagi. Ketika muncul empati kita kepada saudara kita, apa langkah selanjutnya? Kita siap berbagi, bersedekah, dan melakukan hal yang bisa menyenangkan saudara-saudara kita yang tidak mampu. Kemudian hargai waktu yang ayyaman ma'dudat ini. Ramadan sangat sedikit harinya. Hari-hari Ramadan ketika datang akan cepat berlalu. Sudah Ramadan begini, sudah Ramadan.
kita akan mengatakan ternyata sudah 3 Ramadan, sudah 5 Ramadan, sudah 7 Ramadan, sudah 17 Ramadan. Dia akan pergi berlalu begitu saja kalau kita tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Maka hindari lusus Ramadan, hindari pencuri waktu kita di bulan suci Ramadan, hindari hal-hal yang bisa melalaikan kita, karena kita khawatir jangan sampai menjadi orang yang rogima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumman salakh qabla an yukfar lahu. Celaka orang yang datang Ramadan lalu hari-harinya akhirnya pergi, lalu ternyata dia belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, kita semua adalah penggiat medsos ya. Kita semua adalah orang yang aktif di medsos. Dan harus kita jujur, sekian banyak waktu kita tersita untuk itu. Kita manfaatkan medsos kita untuk banyak kebaikan, dakwah dan yang lainnya. Tapi untuk Ramadan ini ada pemanfaatan HP yang lebih bermanfaat. Jika HP kita ada aplikasi Al-Quran di situ, itulah penggunaan HP yang perlu untuk diperbanyak di bulan suci Ramadan. Jangan untuk hal yang tidak bermanfaat, dan termasuk untuk melayani debat ya. Debat terbuka yang selalu ada di FB ya, Instagram dan yang lain-lainnya ya. Atau di Twitter umpamanya ya. Begitu banyak perdebatan, debat kusir yang tidak ada ujung pangkalnya, yang menghabiskan waktu kita, lalu bacaan Al-Quran kita belum bertambah-tambah. Allahul musta'an. Dan azam dan mujahadah. Mari kita berazam, bermujahadah, bahwa ya Allah, Ramadan kita kali ini, Ramadan kami kali ini, ya Allah, jika Engkau kembali memuliakan kami dengan berjumpa dengannya, maka kami ingin Ramadan yang berkualitas. Kami ingin janjimu la'allakum tattaqun bisa kami dapatkan setelah kami mengakhiri Ramadan, ya Allah. Raih Lailatul Qadar dengan beritikaf. Ya, artinya yang kita maksudkan di sini, mari kita menjadi finalis Ramadan. Mari kita beramadhan sampai finishnya untuk meraih ketakwaan itu. Karena Ramadan bagaikan lari maraton, bukan 2 hari, 3 hari, tapi 29 hari atau 30 hari. Siapa pemenangnya? Yang terbaik di 10 akhir Ramadan. Makanya Nabi kita SAW telah mulai dengan start yang paling baik, tapi kata Aisyah, 10 malam terakhir beliau beribadah dengan ibadah yang belum pernah beliau lakukan sebelumnya. Padahal hari-hari sebelumnya tidak ada lagi yang bisa menyaingi Nabi kita. Tapi ketika datang 10 Ramadan terakhir, beliau tampil dengan penampilan yang lebih baik lagi. Tidak pernah beliau lakukan ibadah tersebut sebelum 10 Ramadan terakhir. Maka jamaah sekalian, mari kita jaga stamina kita, mulai dengan start yang baik, lalu lebih baik lagi akhir-akhirnya. Dan yang paling terakhir, bahwa semangat pribadi kita untuk beramadhan tidak akan memberikan manfaat yang lebih banyak jika kita tidak ingatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita inginkan Indonesia yang sejahtera. Dan kita ini, sebagaimana kata Nabi SAW, bagaikan orang yang berada di atas kapal, di atas perahu. Jika lalu ada yang mau membocorkan perahu tersebut, jika kita biarkan, maka bukan cuma dia yang tenggelam, tapi kita ikut tenggelam. Kebaikan-kebaikan individu yang kita bangun, yang kita sudah programkan ini di bulan suci Ramadan, namun kalau di sana sini ada yang merusak kualitas Ramadan kita secara kolektif, maka mungkin harapan kita kesejahteraan bagi negeri tidak akan bisa kita dapatkan. Maka jamaah sekalian, seiring dengan semangat kita beramadhan meningkatkan kualitas individu kita, jangan kita biarkan saudara-saudara kita, mari kita dakwahi mereka dengan penuh kebijakan, dengan penuh kesantunan, ingatkan mereka untuk membersamai kita, mengagungkan, memuliakan Ramadan, agar ahlul qura, kita penduduk negeri, betul-betul bisa memenuhi apa yang dikatakan amanu wattaqau walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kira ini, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan, dan mohon maaf ya, mungkin sudah lewat sekali waktunya ya. Tapi tidak ada yang ingatkan ya. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan, dan semoga ada manfaatnya, dan yang benar hanya datang dari Allah. Kekeliruan, kekhilafan dari kami, mari kita saling mendoakan semoga kita bisa berjumpa dengan Ramadan dan berbuat yang sebaik-baiknya di bulan yang penuh berkah ini.
dan semoga kita bisa menjadi pemenang ya Ramadan dengan meraih ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga melihatnya, taman-taman yang indah, pohon-pohon yang rindang, jalan-jalan yang tertata, serta rumputan yang terhampar membuat saya selalu rindu. Rindu untuk bertemu, bercengkrama, belajar bersama di kampus kita, Stiba Makassar, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab. Ya sadiqi dullani lillahi inni غاية الفردوس والظل الظليل يا صديقي إننا. Saat di kampus, kita akan menyaksikan mahasiswa bercakap menggunakan bahasa Arab yang merupakan bahasa sehari-hari mahasiswa Stiba Makassar. Nuansa Islami sangat terasa di kampus ini. Masjid yang selalu ramai oleh jamaah dan gedung-gedung yang digunakan untuk belajar agama Islam dan bahasa Arab. زلت خطانا أو ضللنا ذا السبيل يا صديقي. Stiba Makassar membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 1444 Hijriah 2023-2024 Miladia. Tunggu apa lagi? Ayo daftarkan dirimu sekarang juga di kampus Stiba Makassar, kampus dakwah dan perjuangan. يا صديقي. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Ku menantimu saban waktu, bangkit jiwaku, kau suluh hatiku dengan sinar kudus kasih-Mu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Rahmat melimpah, damainya ku rasakan. Ramadan, bulan Al-Quran, mendidik jiwaku, menyuburkan iman. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Sememangnya kau ku nantikan, hadirmu hidupkan suram di jiwaku. dan ku berjanji akan ku teruskan semangatmu itu
Ku menantimu saban waktu, bangkit jiwaku, kau suluh hatiku dengan sinar kudus kasih-Mu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Rahmat menimpa, damainya ku rasakan. Ramadan, bulan Al-Quran, mendidik jiwaku, menyuburkan iman. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Sememangnya kau ku nantikan, hadirmu hidupkan suram di jiwaku. Dan ku berjanji akan ku teruskan semangatmu itu sepanjang hidupku. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Ku mohon usah pergi. Assalamualaikum warahmatullahi Suara memanggil dari ufuk timur. Wahda Islamiyah sebagai ormas nasional yang bergerak dalam bidang dakwah, pendidikan, dan sosial menjadi bagian penting dalam pengembangan wakaf di Indonesia. Sejak berdirinya, Wahda Islamiyah telah mengelola 254 masjid, 117 markas dakwah, dan 199 sekolah berbasis wakaf. Dengan target visi eksis secara nasional, maka Wahda Islamiyah tidak hanya berhenti pada pengelolaan wakaf tanah, namun mulai berambah pada pengembangan wakaf produktif untuk mengembangkan kemandirian ekonomi umat. Maka dibentuklah Lembaga Nazir Nasional yang bernama One Wakaf dengan badan hukum Yayasan Wakaf Indonesia Bersatu sebagai implementasi dari hasil Muktamar 4 Wahda Islamiyah, sekaligus mendukung gerakan nasional wakaf uang oleh pemerintah Republik Indonesia. Visi One Wakaf menjadi lembaga nazir wakaf yang eksis di kawasan timur Indonesia pada tahun 2027. Adapun misi One Wakaf membangun sistem tata kelola harta benda wakaf yang amanah, profesional, dan syar'i, memberdayakan harta benda wakaf untuk kemaslahatan ibadah dan sosial kemasyarakatan, menumbuhkan kesadaran umat dalam rangka menjadikan wakaf sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi yang efektif dan berkelanjutan, menjalin kerjasama dan kemitraan baik skala regional maupun nasional. One Wakaf fokus pada pemberdayaan wakaf melalui usaha-usaha produktif yang halal, minim risiko, dengan omset yang maksimal. Pendayagunaan manfaat wakaf dapat menyasar segala lini keumatan, seperti bidang dakwah dengan mendukung kesejahteraan para dai yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, bidang pendidikan melalui program kader ulama, beasiswa kader mutkin, mendukung produktivitas fatwa ulama, program dirasa terpadu,
dan program pendidikan lainnya. Bidang lingkungan hidup dan kesehatan dengan pemberdayaan lahan wakaf melalui gerakan Eko Wakaf. Bidang sosial kemasyarakatan dengan pendampingan usaha UMKM dan kemakmuran masjid. Mari menggalakkan program ini dengan mengupgrade sedekah Anda menjadi sedekah premium melalui program wakaf produktif. Hanya di One Wakaf. Tapak perjuangan. Marhaban kepada Ustadz kita, pemimpin umum Wahda Islamiyah, Ustadzuna Ustadz Muhammad Zaitun Rasmin, Hafizahullah Ta'ala. Sehat selalu Ustadz dan diberikan kemudahan dalam beraktivitas dakwah Ustadz. Masya Allah. Amin. Dan para ustadz, para ustazah, dan peserta dan pemirsa dari Sabang hingga Merauke yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah tadi telah kita simak materi pertama dari tablik akbar kita. Dan tak lupa kita ucapkan terima kasih banyak kepada Al-Ustadz kita. Syukron wa jazakumullah khairan Ustadz. Semoga menjadi pemberat timbangan amalannya. Masya Allah kita banyak mendapatkan ilmu dan spirit untuk menjumpa kita atau berjumpa dengan bulan Ramadan insya Allah. Amin. Dan selanjutnya tadi telah kita lihat juga video dari pendaftaran penerimaan mahasiswa baru Stiba Makassar serta sosialisasi wakaf. Jadi untuk wakaf ini kalau kita mau zakat, infak dan sedekah, maka tempatnya adalah di Wahda Inspirasi Zakat. Dan untuk wakaf hanya di One Wakaf. Iya, websitenya silahkan dibuka di onewakaf.id. Baik. Tulisannya onewakaf.id gitu ya. Baik. Nah, kita akan beranjak ke acara inti kedua dan ini yang ditunggu oleh seluruh para hadirin. Insya Allah. Namun sebelum kita naik, kita mau lihat dulu kembali semangat para peserta. Benar, semangat peserta yang ada di lantai 1 dan juga di lantai 2. Serta yang ada di rumah. Iya, jangan sampai dilupa ya untuk yel-yel kita. Kita coba sekali lagi. Ya. Baik. Tablik Akbar Ramadan 1444 Hijriah. Berkah Ramadan, berkah untuk semua. Wah, Mas yang di depan Masya Allah masih semangat, tapi yang di belakang yang gerakannya di belakang harus belum lebih kelihatan. Lagi ya. Oke. Kita coba sekali lagi ya. Bantuannya Ustadz ya. Baik. Tablik Akbar Ramadan 1444 Hijriah. Berkah Ramadan, berkah untuk semua. Baik, terima kasih banyak. Syukron jazakumullah khairan. Barakallahu fikum, dan kita langsung untuk menyimak materi kedua dari Tablik Akbar Ramadan kita kali ini bersama pemimpin umum Wahda Islamiyah Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Muhammad Zaitun Rasmin LCMA Hafizahullah. Wal fursah mutaha li fadilatihi wal yatafaddal mashkuran wa ma'juran. Diri untuk sucikan iman beribadah di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya Allah ya Rahman, ballighna Ramadan, ballighna Ramadan, ballighna Ramadan wa yassir lana qiyamahu wa qiyamahu. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul alim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wala tada' fina syaqiyan wala mahruma.
Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tidak ada ilmu bagi kami kecuali yang Engkau ajarkan pada kami. Maka ya Allah, ajarkanlah kami ilmu yang bermanfaat dan berilah manfaat yang maksimal dari ilmu yang telah Engkau ajarkan pada kami, dan tambahkanlah terus ilmu bagi kami semua. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang dirahmati, dan perpisahan kami perpisahan yang terjaga setelah pertemuan ini. Dan jangan jadikan di antara kami ada orang-orang yang celaka dan yang terhalang dari kebaikan. Saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas terselenggaranya. Ini yang pertama, tablik akbar ini yang saya ikuti alhamdulillah dari tadi sejak sapaan-sapaan. Ya, mungkin para peserta tidak tahu karena saya tidak pakai akun saya. Ya, tadi pakai akunnya Pak Erwin, ya, Pak Erwin Sultan yang setia mendampingi saya. Alhamdulillah saya ikuti dari awal sekali, dari sapaan, nasyid, ya, sampai terakhir apa yang disampaikan oleh Ustadzana Ustadz Muhammad Yusran, Ketua Dewan Syariah Hafizahullah. Cuma sedikit agak aneh, setelah saya sampai saya tidak mau masuk karena Ustadz Yusran masih ceramah. Tapi ikhwah yang datang mau buka pintu mobil sudah selesai Ustadz. Oh berarti ada delay ya? Ya sedikit di Zoom itu. Ya, karena saya masih dengar Ustadz ceramah. Saya ingin dalam rangka bersyukur pada Allah SWT ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia tablik akbar dan para pengurus Departemen Dakwah DPP Wahda Islamiyah, ikhwah dan akhwat, atas penyelenggaraan tablik akbar yang Masya Allah, ya, dari awal sampai saat ini dan insya Allah sampai akhir saya tidak menemukan ada hal-hal yang kurang, ya. Dari MC kita Ustadz Abdus Said atau Abdullah Said, Abdus Said, ya, Abdullah Said, ya, Abdullah Said, hamba Allah yang bahagia, dan Ustadz Saifullah, ya, Zulkifli, ya, dan dua-duanya dari media. Ini alhamdulillah saya menyaksikan luar biasa. Sudah ada generasi baru dari MC kita yang sebelumnya begitu baik dan begitu handal, subhanallah. Ada Pak Satrio, ada Ustadz Nuzul, dan yang lain-lainnya yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Hari ini saya sangat menikmati, ya. Kemudian ada para kader di berbagai wilayah yang siap dalam sapaan itu. Ada nasyid, Masya Allah, tim nasyid kita, anak-anak yang luar biasa, sampai tadi nasyid Ramadan, ya, sangat-sangat menyentuh hati. Saya berharap mereka bisa terus dibimbing untuk mantap bahasa Arab dan bahasa Inggrisnya, sehingga nanti nasyidnya bukan go nasional saja, tapi go internasional. Bilang semua amin. Ya, mereka punya bakat alhamdulillah. Dan bimbingan sedikit saja sudah seperti itu. Bagaimana lagi kalau terus dibimbing? Dan terima kasih pada para pembimbingnya, ya, para mentor dan para seniornya. Secara khusus saya mau sebut Ustadz Akhwan. Apakah di sini atau di Kendari? Di Kendari, ya. Ustadz Akhwan kalau ada di layar boleh, ya. Baik. Kemudian tadi alhamdulillah saya ikuti sambutan Ustadz Rahmat, ya, ketua harian, dan kemudian ya yang memberikan laporan dan Masya Allah tentang berbagai program. Dan mohon semua untuk mendoakan, ya, agar diringankan Ustadz Rahmat dan keluarga. Beliau tadi setelah minta izin sama Ustadz Yusran, ya, dan kemudian beliau datang ke ruangan saya juga menyampaikan
tidak bisa ikut offline tabligh akbar ini karena harus menjaga keluarga yang lagi sakit. Kita doakan dan Ustadz Yusran jazakumullah khairan atas pengajian yang luar biasa. Saya bisa menikmatinya di ruangan saya sendiri. Jadi apapun ekspresi saya tidak perlu simpan-simpan. Kalau di sini harus jaga-jaga sebab ada kamera yang menyorot. Ya. Jadi alhamdulillah kita sangat mengambil manfaat yang banyak dari. Alhamdulillah berangkat dari kesyukuran pada Allah SWT. Saya terus terang sangat berbahagia hari ini. Selain menyaksikan itu, ya merasakan bahwa alhamdulillah apa yang menjadi harapan dan cita-cita dari awal, adanya satu generasi muslim ya yang memikul dan akan terus memikul tanggung jawab dakwah dan perjuangan ini, alhamdulillah sudah lahir dengan segala kelemahan dan kekurangan ya yang ada pada para kader, para pengurus dan di lembaga kita, tapi ada keyakinan bahwa ini adalah sudah menjadi satu suatu landasan dan suatu langkah, suatu pondasi dan mungkin juga sudah pilar-pilar yang insya Allah akan dapat terus berkembang. Dan secara khusus saya bersyukur pada Allah SWT karena bisa hadir langsung di sini di Masjid Anas bin Malik Stiba. Ini salah satu karunia Allah, salah satu karya ya para pengurus dan kader Wahdah Islamiyah dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Masjid yang juga tentu ada sumbangan dari luar, dari berbagai pihak maksudnya. Tapi ini inisiasi dan upaya kerja keras para pengurus sendiri, khususnya di Stiba, ya, yang telah bangun dan menyelesaikan masjid ini, yang menjadi alternatif tabligh akbar ketika kita tidak mempunyai tempat lain yang lebih besar. Kita mau tabligh akbar di tempat yang lebih besar, agar ikhwah dan akhwat bisa di tempat yang berdekatan dan tentu dengan tetap hijab dan dengan daya tampung yang lebih besar. Tapi sampai hari ini inilah yang kita miliki, inilah yang kita punyai, kita syukuri, tapi kita akan terus berusaha insya Allah ya. Mudah-mudahan pesantren besar kita nanti di Goa dapat diwujudkan dengan tempat yang lebih luas. Kita bisa bangun aula atau hanggar yang bisa menampung ya, bukan saja ribuan tapi puluhan ribu peserta tabligh akbar, apalagi nanti di tahun 2030 insya Allah. Takbir. Berkah Ramadan untuk Indonesia sejahtera. Kita bersyukur pada Allah SWT bahwa sudah menjadi tradisi kita untuk melaksanakan tabligh akbar menyambut Ramadan. Ini walaupun tidak persis seperti yang ada di zaman Nabi SAW, tapi ini adalah amal kebaikan yang masuk dalam bidang muamalah, yang selama tidak bertentangan dengan syariat, maka dia adalah kebaikan dan akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Dan saya yakin, mari secara jujur semua yang mengikuti acara ini, baik yang offline maupun yang online, merasakan betapa manfaat pertemuan ini. Bukan saja dengan ilmu yang disampaikan, tapi semangat itu, semangat menyambut Ramadan. Bersyukur pada Allah SWT yang memberikan kita petunjuk untuk mengadakan acara seperti ini setiap tahun dan terus menjaganya. Saya sendiri merasakan itu, apalagi bagi kita yang sangat sibuk. Ya, adanya kegiatan seperti ini, maka ini sangat bermanfaat. Dan berterima kasihlah para pengurus dan kader ketika ini diwajibkan untuk antum hadiri. Ya, karena kadang-kadang kebaikan itu datang pada kita justru dari jalur yang diwajibkan atau diharuskan.
Tabligh Akbar ini, Tabligh Akbar kali ini mengangkat tema berkah Ramadan untuk Indonesia sejahtera. Berkah Ramadan ada dua. Yang pertama, berkah yang merupakan rahmat ilahiyah, ya, yang disebut dalam hadis yang disampaikan oleh Ustaz tadi, nafahat min rahmatillah. Artinya sebelum melihat apapun di dalamnya, bulan Ramadan itu sendiri rahmat. Ya, di situ ada nafahat, ada ruh, ada angin, ya, kebaikan-kebaikan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang pertama. Jadi dia sifatnya Rabbaniyah, Imaniyah. Kita meyakini itu, dan begitu masuk bulan Ramadan, yakinlah kita semua akan mendapatkan itu. Orang-orang yang beriman. Apalagi bagi mereka yang mau berusaha. Dan ini kalau mau diuraikan sedikit atau mau disebut, saya tidak akan menguraikan. Alhamdulillah tadi Ustaz Yusran sudah begitu banyak menguraikannya. Saya nanti tinggal bingkai-bingkainya karena sesuai dengan waktu juga yang tersedia. Di dalamnya sebagai contoh ada tadi nafahat Rabbaniyah, kemudahan beribadah, pahala yang dilipat gandakan, Lailatul Qadar. Ini semua sebelum ada usaha dari kita, ini memang sudah jadi rahmat Allah yang lekat pada bulan Ramadan. Ya, pada bulan Ramadan. Dimudahkan beribadah. Terus dilipat gandakan lagi pahalanya. Diberikan lagi Lailatul Qadar yang disebut man hurima khairaha faqad hurim. Sesuatu yang sangat luar biasa kebaikannya. Artinya penegasan bahwa siapa yang tidak mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar adalah orang-orang yang celaka. Artinya kebaikan Lailatul Qadar itu sangat terbuka. Sangat terbuka sebab tidak masuk makna itu. Kecuali benar-benar karena kebaikan Lailatul Qadar itu kebaikan yang umum, ya, kebaikan yang sangat luas yang terbuka bagi semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman. Dan tentu masih banyak lagi kebaikan-kebaikan yang kita ketahui atau kita tidak ketahui, yang kita rasakan atau kita tidak rasakan, tapi kita yakini berdasarkan dalil-dalil yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Yusran. Yang kedua dari keberkahan Ramadan adalah apa yang merupakan amaliyah insaniyah, ya, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, dari sini kita ketika berbicara tentang berkah Ramadan yang kita idam-idamkan, yang kita harap-harapkan untuk kita raih bagi diri kita, keluarga, masyarakat dan bangsa negara kita tercinta, harus ada amaliyah. Ya. Kalau kita ingin sempurna berkahnya, harus ada amaliyah dari kita. Harus ada upaya. Dan ini sangat banyak sekali. Mulai daripada puasanya itu sendiri. Ya, puasanya luar biasa. Mau dari sisi manapun puasa itu sangat luar biasa. Dalam perspektif ukhrawi maupun duniawi. Ukhrawi tadi semua sudah disampaikan dan juga di PSR kita. Mungkin juga Ustadz Yusran tidak banyak mengeksplor tentang bagaimana puasa Ramadan. Karena asumsinya ya sudah ada PSR 2 hari 2 malam dari kader-kader Talabatul Ilmu Wahda Islamiyah, ya, yang sangat membanggakan dalam makna sangat disyukuri. Alhamdulillah. Saya pernah mengomentari di grup DPP ketika melihat flyer, ya, tidak satupun ustadz senior yang nampak di situ. Saya alhamdulillah, ya, saya mengatakan alhamdulillah, kaderisasi telah berjalan, termasuk kaderisasi pada al-ilmu syar'i, di mana kita dengan penuh percaya diri menampilkan PSR semuanya ustadz-ustadz muda, ya. Mungkin ada satu yang dianggap tengah, Ustadz Nirwan, ya, di flyer itu, ya. Tapi semua masuk dalam generasi berikutnya, generasi kedua, ketiga dari para asatidzah dari Wahda Islamiyah.
Dan inilah salah satu kesyukuran yang membuat saya tadi sangat terharu. Bahwa ini terus berjalan. Ya, dalam seluruh lini, seluruh bidang di Wahda, sudah ada generasi-generasi baru. Bahkan dari anak-anak kita yang menjadi pelaksana dan pelanjut perjuangan ini. Jadi puasa begitu banyak manfaatnya, ukhrawi dan duniawi. Salah satu yang duniawi itu adalah dikatakan oleh para ulama membawa kesehatan. Walaupun yang tidak bisa dilepaskan dari kesehatan fisik. Ini saya keluar sedikit. Kesehatan jiwa, para ikhwan dan akhwat. Mari semua perhatikan ke sini. Kita penting untuk terus menyuarakan pentingnya kesehatan jiwa. Bagian pertama dari situ adalah tentang keimanan, tentang ibadah, tentang akhlak. Itu bagian pertama. Tapi ada bagian kedua yang tidak boleh kita lupakan. Keadaan-keadaan kejiwaan yang bisa mendapatkan rasa sakit walaupun ada iman di dalamnya. Apalagi ketika iman mengalami pasang surut. Maka mari perhatikan ini dan jangan anggap remeh tentang perasaan, tentang jiwa diri kita dan keluarga kita, tentang istri dan anak kita, terutama mereka, ya, terutama mereka. Memang dalam nusus syariah sangat banyak dipadankan antara perempuan dan anak-anak. Banyak kesamaan, terutama dari sisi ada sisi-sisi kelemahan. Sisi kelemahan bukan berarti kekurangan. Karena bisa saja kelemahan itu memang kelebihan yang sudah Allah kodratkan bagi mereka. Maka mari perhatikan, sebab dunia saat ini sudah dilanda dengan berbagai penyakit jiwa. Dahulu hanya di negeri-negeri kufar. Kita dengar orang bunuh diri di Eropa, di Jepang. Sekarang dunia Islam juga mengalami itu. Bukan saja orang Islam yang tidak sholat, tidak menutup aurat. Sudah mulai ada dari kaum muslimin, muslimat terutama, yang bunuh diri padahal menutup aurat. Wal'iyadzubillah. Padahal dia tak beribadah. Maka dari itu ada sisi masalah jiwa yang harus diperhatikan. Apalagi kalau lebih kurang dari itu. Misalnya menyakiti diri. Ya, menyakiti diri karena tidak kuat menghadapi berbagai rintangan. Betul kita harus perkuat imannya. Tapi ada sisi-sisi yang diketahui oleh para ahli penyakit jiwa atau ahli al-ulumun nafsiyah. Dan kita di Wahda sudah menyampaikan sejak muktamar perhatian tentang masalah ini. Ya. Azan 12 lewat berapa? 15 ya atau 20. Mudah-mudahan kita selesai 12.15. Tapi saya menekankan ini. Dan mari waspada di lingkungan kita. Pada seluruh pimpinan di Wahda, terutama pimpinan sekolah-sekolah. Sangat rawan di sekolah-sekolah terjadi. Salah satu sebabnya adalah beban berat pelajaran. Ya. Bukan kita mau mengurangi, tapi bagaimana mu'alajah. Dan tentu ada hal-hal lain, terutama juga dengan kondisi fitnah yang luar biasa di zaman kita ini. Baik, saya kira terlalu panjang. Kemudian, puasa sejatinya menyehatkan ekonomi. Ini salah satu berkah, puasa Ramadan. 1 bulan, sejatinya. Walaupun prakteknya bisa terbalik. Ya, sebagaimana kata disampaikan Ustaz tadi bahwa ya sampai sekarang dengan berulang-ulang Ramadan kita melihat tingkat ketakwaan kita, umat kita masih belum sebagaimana yang diharapkan. Begitu juga salah satunya karena praktek puasa kita. Nabi SAW kalau pulang ke rumah tidak ada yang bisa dimakan, beliau puasa. Ya, artinya puasa itu bisa menyehatkan ekonomi. Maka mudah-mudahan puasa Ramadan kita terus perbaiki. Jangan maghrib sebagai ajang balas dendam. Ya. Dan mari kita para ustadz jadi contoh.
Ya, jangan sampai kita ceramahkan, kita juga kasih contoh yang seperti balas dendam. Ya, kalau puasa kita berjalan sebagaimana mestinya, apalagi kalau mengambil makna. Tadi saya mengatakan amaliyah dan makna yang ada di dalamnya. Makna puasa itu harusnya bisa menyehatkan ekonomi kita, baik pribadi maupun keluarga serta masyarakat. Pak Habibie pernah menceritakan ini, yang Masya Allah seorang presiden kita yang puasa Senin Kemis tidak pernah ditinggalkan. Beliau pernah menghitung, ya, dengan puasa Senin Kemis bisa menghemat berapa miliar, ya, kalau ini bisa dilaksanakan. Ya. Tentu bukan itu tujuan puasa secara khusus, sebagaimana juga kesehatan bukan. Secara khusus adalah untuk ibadah, ketundukan kepada Allah SWT. Tetapi syariat kita, syariat Rabbaniyah Insaniyah, yang semuanya membawa kebaikan. Semuanya membawa kebaikan. Alimahu man alimahu, wa jahilahu man jahil. Diketahui oleh orang yang tahu atau tidak diketahui oleh orang yang jahil. Maka dari sini, ini berkahnya. Yang ketiga, Ramadan membawa ketentraman dan persatuan. Ini harusnya kita tangkap maknanya. Baik secara amaliyah, sebagaimana hadis Tirmidzi, ya, yang beliau rahimahullah komentari. As-shaumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudahun. Puasa dan Idul Fitri serta Idul Adha harusnya sebagai ibadah jamaiyah untuk mewujudkan persatuan. Artinya kalau sebelum puasa kita banyak perbedaan, apalagi menampakkan perbedaan, paling tidak di awal puasa dan di dalam puasa dan di akhir puasa kita tunjukkan kita adalah umat yang bersatu. Ada sikap untuk siap bersatu. Dan itu di tingkat umat, bangsa, bahkan umam, maupun di tingkat individual bersama keluarga dan teman-teman. Karena masih banyak dalam ajaran puasa yang semuanya mengarah ke sana untuk menjaga persatuan. Seperti kalau orang berpuasa tidak boleh marah, ya, tidak boleh membalas. Hadis yang tadi sudah disampaikan. Dan banyak lagi. Ini untuk menimbulkan ketentraman dan sekaligus persatuan. Kalau ini kita pahami, lalu kita amalkan, insya Allah berkah Ramadan untuk kita dan negeri kita. Yang berikutnya, puasa membawa solidaritas. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Yusran, saya tidak usah ulas lagi. Yang kelima, bahwa berkah Ramadan diantaranya membawa umat untuk ringan bersedekah, ringan berderma, ringan mengeluarkan infak, selain dari zakat yang memang wajib, baik zakat mal maupun zakat fitri. Kalau zakat fitri otomatis berkaitan dengan Ramadan, ujung Ramadan atau sebelum sholat Id. Zakat mal memang tidak punya kaitan khusus langsung dengan Ramadan, tetapi paling tidak Ramadan mengingatkan yang belum mengeluarkan zakatnya. Dan di sini ada kesempatan dilipat gandakan pahalanya. Kita perlu mengulas contoh Rasulullah SAW. Ajwadun nas adalah orang yang paling dermawan di luar Ramadan. Tetapi di bulan Ramadan bertambah lebih dermawan lagi. Seperti sesuatu yang ditiup oleh angin kencang. Ya, tidak menyisakan sesuatu. Nabi SAW infakkan untuk apa? Tentu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas itu. Tapi jangan lupa bahwa Rasulullah SAW mengarahkan infaknya, mengarahkan bantuannya untuk membantu orang-orang yang sangat memerlukan. Baik itu secara duniawi, kebutuhan makan, minum, kebutuhan bayar utang, dan lain sebagainya, maupun dalam kaitan dengan perjuangan, membantu
mereka-mereka yang melaksanakan tugas-tugas dakwah ini. Beliau berikan dan beliau arahkan untuk orang berinfak. Maka marilah dalam rangka meraih berkah Ramadan dan berkahnya untuk semua dan berkahnya untuk kesejahteraan bangsa dan negara kita tercinta, kita gelorakan kembali semangat berinfak. Dan jangan pernah khawatir bahwa infak itu membuat kita miskin. Bahkan jangan khawatir infak tidak membuat kita berkekurangan. Karena kita semua mengimani rezeki dari Allah SWT. Apalagi sudah ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Allahumma a'ti mumfiqan khalafa. Berikanlah ya Allah kepada orang-orang yang berinfak penggantinya. Maka secara khusus saya sebagai yang diamanahkan memimpin Wahdah Islamiyah, mengajak diri saya dan kita semua menggalakkan infak ini untuk mensejahterakan bangsa dan negara kita sekarang dan yang akan datang. Insya Allah di akhir-akhir materi ini kita akan melihat bagaimana mensejahterakan bangsa kita secara lengkap, secara paripurna. Tapi kita tidak boleh tinggalkan dari yang kecil-kecil. Maka program Iftarus Shaim mari sambut dengan baik. Program berbagi buka puasa, mari kita para kader dan pengurus yang memulai sebelum mengajak orang lain. Dan itu tidak perlu banyak. Sebagian saja anggaran kita alihkan ke situ. Dan pahalanya sangat luar biasa. Tentu sudah dibahas di PSR. Pahalanya sama dengan yang berpuasa, yang menerima buka itu. Walaupun tidak langsung dia pakai buka saat itu. Tapi kita sudah keluarkan untuk berbuka, maka kita dapat pahala orang-orang itu. Bayangkan kalau 10 orang yang ikut berbuka dengan itu. Ini kesempatan. Dan bukan itu saja, termasuk dengan infak-infak yang lain. Karenanya dengan program Gerakan Donasi Ramadan, mari seluruh kader sambut dengan gembira, sambut dengan sukacita, sambut dengan penuh semangat. Karena itu bukan beban buat antum. Sekali lagi bukan. Itu adalah kesempatan buat antum. Yang barangkali ada di antara kita yang mengeluh, yang barangkali menyalahkan pengurus, sepatutnya kalian berterima kasih. Apalagi pengurus tidak menerapkan sanksi bagi yang tidak mampu. Tapi memberi kesempatan, mengingatkan kita. Maka kata para ulama, sepatutnya yang berterima kasih dalam kaitan dengan sumbangan ataupun zakat bukan lembaga-lembaga penerima zakat dan yang menyalurkan zakat dan infak. Tapi mereka yang bersedekah, mereka yang berinfak yang harus berterima kasih kepada lembaga-lembaga zakat. Amil kewajibannya adalah memohonkan ampun agar diterima oleh Allah SWT. Bukan berterima kasih. Coba perhatikan nusus tentang ini. Yang berterima kasih mereka. Karena itu kewajibannya. Itu adalah kemuliaannya. Sekarang ada lembaga yang membantu, memudahkan, dan akan membawa kepada tempat yang tepat. Saya menyampaikan kepada Wiz, ketika kita menyalurkan bantuan ke Turki, yang alhamdulillah saya sempat berangkat ke sana lebih awal. Mewakili kita, Wahdah, dan mewakili umat atau sebagian umat yang merasa mau diwakili. Berangkat ke sana di awal-awal, ya alhamdulillah. Saya sampaikan bahwa bantuan yang terbaik adalah yang tepat sasaran. Ya, benar-benar orang yang memerlukan. Tapi itu tidak cukup. Yang kedua, tepat guna. Walau diberikan yang berharga, tapi kalau tidak tepat guna, bisa mubazir. Dan yang ketiga, tetap menjaga keamanan. Jangan sampai kita menyalurkan sumbangan, malah kembali menjadi mudarat ya kepada kita. Harus ada kehati-hatian. Bagaimana itu bisa dilaksanakan? Memang tidak mudah, tapi disitulah pentingnya kerja keras. Dan ini salah satu fungsi lembaga zakat. Wahdah Islamiyah yang juga dikenal dengan WIZ. Bukan kecil tugas itu. Tugasnya berat.
selain menyadarkan orang untuk berinfak, berzakat, juga harus memikirkan dengan sungguh-sungguh bagaimana ini bisa tepat sasaran, tepat guna, dan aman. Tidak menimbulkan hal-hal yang mudarat bagi umat. Maka pada kesempatan ini, dengan tekad meraih berkah, berkah untuk semua dan berkah untuk Indonesia sejahtera, kita galakkan semangat berinfak. Yang berikutnya, meninggalkan segala dosa termasuk kezaliman. Ini berkah Ramadan. Mungkin di luar Ramadan banyak orang susah meninggalkan dosa. Maka di sini berkahnya bisa meninggalkan dosa, termasuk hal-hal yang makruh, apalagi kezaliman. Dan tadi secara khusus sudah diulas oleh Ustadz Yusran ayat tentang larangan berbuat dolim, ya, dalam masalah harta. Dan itu bisa dibawa kepada semua hal. Kalau harta tidak boleh, apalagi jiwa, ya. Maka berkahnya membawa berkah Ramadan bisa membawa kita untuk meninggalkan dosa termasuk kezaliman. Mari bertekad dipuasain di Ramadan ini untuk meninggalkan segala dosa dan segala kezaliman. Kita mulai dari diri kita sebelum berusaha menghilangkan dosa dan kezaliman yang ada di masyarakat dan negara kita, yang telah menyebabkan kerugian dan kerusakan di berbagai aspek kehidupan dan di berbagai pelosok tanah air. Dengan itu kita menuju pada kesucian hakiki. Ya, kalau ini insya Allah kita lakukan dengan tadi yang pertama, nafahat rabbaniyah, nafahat ilahiyah dari rahmat Allah, dengan amalia-amalia yang kita kerjakan, baik yang langsung maupun yang kita ambil maknanya, maka insya Allah kita menuju kepada kesucian yang hakiki di akhir Ramadan, seperti yaum, ya, waladathum ummahatuhum, seperti kita pertama dilahirkan kembali oleh ibu-ibu kita. Dan itulah yang dimaksud dengan ketakwaan, seperti yang dijadikan tujuan daripada puasa ini, la'allakum tattaqun. Dan ini sebagai pokok daripada bukan pokok, sebagai puncak daripada pembicaraan kita tentang berkah, berkah Ramadan dan berkah untuk semua, berkah untuk negeri, adalah ketakwaan. Ketika ketakwaan dapat kita raih secara individual dan secara komunal, ya, maka di sanalah berkah itu seluruhnya dapat kita raih dengan segala maknanya. Maka saya katakan puncak ini untuk menghimpun segala hal yang tadi kita sudah sampaikan dari amaliyah insaniyah, ya, dan makna-maknanya dengan satu kata takwa yang tadi alhamdulillah diterangkan begitu banyak dan begitu baik, itu lengkap oleh Ustadz Yusran. Saya hanya ingin menyampaikan sedikit tentang takwa dalam perspektif yang perspektif yang lain, kira-kira begitu istilahnya, ya, atau dalam istilah, istilah yang lain, ya. Yang pertama, takwa ini harus didahului oleh ilmu. Tidak akan ada takwa tanpa ilmu. Sebab takwa dari iman dan iman dari ilmu. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadrimal kitab wal iman. Maka kita gaungkan kembali untuk meraih ketakwaan bagi diri kita dan masyarakat kita. Mari berilmu. Dan ilmu yang pertama ilmu Al-Quran. Berbahagialah kita di Wahda. Perhatian pada Quran begitu besar. Tadi di Rosah sudah disampaikan. Kemudian lanjutannya ada tahsinul qiraah, ya, yang sekarang begitu kita galakkan, dan kita patut salut bagi para akhwat yang sudah jauh melangkah tentang tahsinul qiraah ini. Ilmu yang sangat penting, ya, bagi seorang muslim. Dan lanjutannya adalah fahmul Quran,
yang juga kita sudah punya. Ada buku Sekejap, karya salah seorang kader Wahda Islamiyah yang sekarang masuk dalam program untuk Fahmul Quran. Dan dalam waktu dekat kita akan meluncurkan Tadabbur Quran. Ya, yang sekarang ini akan dipimpin oleh baru-baru ini alumni S3 kita Dr. Basran. Ya, hafizahullah. Ada Dr. Basran di sini? Ustadz Basran? Hal ma'ana? Guna, ya. Kalau ma'nawian terus ma'ana insya Allah. Kita akan luncurkan bekerja sama dengan Sekolah Kiblah di Malaysia. Sudah dibentuk yang namanya Kiblah Litadabburil Quran. Di sana ya, dan diangkat sebagai direkturnya Ustadz Yusran. Yang online-nya nanti untuk seluruh negara ASEAN. Dan tentu para kader Wahda Islamiyah ya, mendapatkan kesempatan awal mengikuti program itu. Program Tadabbur Al-Quran yang diharapkan membawa kita benar-benar lebih memahami Al-Quran. Dan ilmu ini tentu tidak cukup sekedar diketahui, tapi bagaimana benar-benar difahami. Dan dari situlah kita perlu guru. Ya. Kalau sekedar mengetahui Pak Iqbal, ya, ini salah satu tokoh nasional kita. Diketahui bisa orang baca sendiri Pak, ya, bisa dengar sendiri. Tapi kalau mau benar-benar faham dengan pemahaman yang baik, perlu guru. Maka di Wahda Islamiyah, semua orang harus ada gurunya, ada murabbinya, yang menuntun dia agar bisa memahami dengan lebih baik. Sebab bukan persoalan banyaknya yang kita ketahui, tapi yang pertama bagaimana kita memahami dengan baik. Lalu setelah itu kita perbanyak ilmu. Yang kedua, ya, bahwa selain ilmu, takwa itu adalah amal. Kalau ilmu saja, walaupun paham tidak diamalkan, bagaimana jadi takwa? Mesti ada amal. Dan amal itu dengan 3 kriteria bagi orang muttaqin. Yang pertama amal terbaik, ya. Yang kedua amal berketerusan, amal yang terus menerus dikerjakan. Dan yang ketiga amal yang banyak. Ya. Jadi jangan selalu bilang biar sedikit. Betul biar sedikit. Kalau cuma itu yang kita mampu. Tapi sebetulnya bagi orang yang bertakwa 3 hal tentang amal. Cari amal yang terbaik. Ahsanu amala. Itu yang terbaik. Bagaimana dia terbaik? Adalah sesuai dengan syar'i. Sesuai dengan petunjuk. Kalau ibadah mahdho, kaidahnya jelas. Mesti ada contoh. Mesti ada perintah. Ya, tidak boleh dibuat-buat. Sementara kalau muamalah cukup dengan kaidah tidak bertentangan dengan dalil-dalil syar'i. Jadi amal, bagaimana agar amal kita ini bisa terbaik? Tadi ada guru yang bimbing karena dengan pemahaman yang baik. Tapi guru saja tidak cukup. Ya, apalagi kalau berketerusan, kita perlu kawan. Kita perlu teman. Al-mu'minu qawiyyun bi ikhwanihi wa dha'ifun bi nafsi. Betapa banyak kita yang menghafal dalil tentang salat tahajud. Bagaimana tahajud kita? Betapa banyak kita yang menghafal tentang dalil perjuangan. Berapa orang yang berjuang? Salah satu sebabnya karena tidak punya kawan. Maka orang yang bertakwa harus punya kawan. Makanya orang-orang yang beriman disebut ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Tidak cukup Anda hanya bertakwa sendiri. Anda perlu kawan. Dan itu perintah. Dan dari sana kita akan dikuatkan. Amalun mustamir, amalun daim, mustadam. Karena itu ikhwah dan akhwat, kita perlu ada tarbiyah. Jangan menganggap remeh tarbiyah itu.
Walaupun kelihatannya sederhana. Ada halakah, ada kegiatan utama liqa usbu'i, tapi di situ ada ikatan pertemanan. Pertemanan dengan keikhlasan, bukan karena duniawi. Ada yang kita suka, ada yang kita tidak suka. Ada yang menyenangkan, ada yang kadang-kadang membuat kita kesel. Tapi begitulah yang namanya berteman selama masih dalam koridor syar'i. Mari sabar. Ya. Ini jalan untuk menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa. Mesti ada kawan. Dan ikhwah serta akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini adalah bulan perjuangan. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ustaz. Perjuangan dan pengorbanan. Dan orang yang bertakwa adalah orang yang selalu berjuang. Dan mau berkorban. Perhatikan di surah Ali Imran. Di surah Ali Imran jelas sekali. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, ya. Iddatul muttaqin. Siapa itu? Dan seterusnya, ya. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra dan seterusnya. Dalam lanjutan ayat-ayat itu menunjukkan bagaimana orang bertakwa itu adalah pejuang. Dan digambarkan di situ bagaimana keadaan-keadaan bisa dialami oleh para pejuang. Ya, bisa mengalami bukan saja luka-luka, bukan saja jiwanya bisa tercabut. Kadang-kadang mereka diuji dengan kekalahan-kekalahan secara lahiriah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itu dalam rangkaian semua ayat tentang orang bertakwa tadi itu di atas. Jadi orang bertakwa adalah orang yang berjuang. Ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu. Kalau untuk paham yang benar perlu guru, untuk beramal yang benar terus menerus dan banyak perlu guru dan kawan. Maka untuk perjuangan ini dalam rangka menegakkan kebenaran, melawan kemungkaran dan kedoliman, tidak cukup sekedar guru dan kawan. Kita memerlukan selain guru dan kawan, kita perlu barisan yang rapi. Betul apa tidak? Betul apa betul? Takbir. Saya takbir karena kita semua sama pemahaman. Tidak cukup sekedar guru dan kawan. Maka kalau sungguh-sungguh ingin mewujudkan kesejahteraan bagi bangsa dan negara kita ini, tidak cukup kita sekedar belajar. Sekedar punya kawan, komunitas. Kita harus siap membawa diri kita untuk berada dalam barisan. Dan bukan sekedar berbaris, tapi barisan yang rapi. Kalau untuk menegakkan kebenaran saja, tanpa halangan dari iblis, jin dan manusia, betapa tidak mudahnya. Bagaimana lagi ketika berhadapan dengan mereka, para iblis dari jin dan manusia, dari setan, kalangan jin dan manusia, dengan segala kemungkaran yang mereka lakukan, yang tidak saja dengan ucapan-ucapannya, dengan hartanya, tapi dengan pengorganisasian dan konspirasi yang luar biasa. Kira-kira bisa tanpa barisan yang rapi. Maka dari itu, kita dengan semangat berkah Ramadan, kita ingin membawa berkah bagi negeri ini. Mulai dari yang sederhana, berbagi buka puasa, berbagi sembako, membantu yang kena musibah, mengajar mereka mengaji, memperbaiki akhlak mereka, sampai melahirkan generasi muttaqin yang akan mengundang barakatim minas sama wal ard seperti surah Al-A'raf tadi, yang membawa makhraj, wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja, dan juga siap untuk terus menegakkan kebenaran dan melawan kemungkaran. Dan itulah hakikat kesejahteraan yang kita idam-idamkan bagi umat, bangsa dan negara kita tercinta ini. Insya Allah akan kita wujudkan itu.
Tapi mari kita harus berjuang. Dan saya tutup bahwa ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah SWT, perjuangan kita sekarang yang paling mendasar, sekalipun untuk semua cita-cita besar itu adalah membawa diri kita dan umat kita bertakwa kepada Allah SWT. Jadi perjuangan sekarang yang kita sebut perjuangan muttaqin justru untuk mencetak diri kita sebagai muttaqin dan masyarakat kita. Dan ini memang tidak mudah. Tapi itulah nilai kita. Mudah-mudahan langkah-langkah ini dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bertambah kualitas kita dan terus bertambah jumlah kita. Bertambah pula masyarakat yang mendapatkan rahmat Allah SWT bagi bangsa dan negara kita tercinta yang sejahtera, makmur, dalam keadilan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat, dan salah satu hal yang penting saya ingin sampaikan di sini, seperti tadi videonya, kita sudah melaunching program wakaf. Ya, ini salah satu langkah wadah Islamiyah membantu kesejahteraan bagi bangsa dan negara kita tercinta adalah menggalakkan program wakaf ini, satu syariat yang sangat penting dan solusi buat masalah ekonomi dan sosial di negeri kita. Kita sekarang ini akan galakkan. Alhamdulillah sudah ada departemennya, sudah ada yayasannya, dan lembaganya Ustadz Hendra ya sudah resmi ya. Alhamdulillah dapat izin dari Badan Wakaf Indonesia ya. Dengan seluruh langkah-langkah ini insya Allah kita juga kesejahteraan bangsa kita dalam segala lini, dari hal-hal yang sederhana sampai yang paripurna menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dengan demikian kita luncurkan program wakaf ini, semoga diridhoi oleh Allah SWT. Saya akhiri dan mohon maaf bila ada kekurangan dan kelemahan dari apa yang kami sampaikan. Terima kasih secara khusus bagi semua yang hadir offline dan juga online. Semoga tabligh akbar yang akan datang lebih ramai lagi, lebih banyak lagi, dan lebih banyak pula manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron wa jazakallah khairan kepada Ustadzuna, pemimpin umum Wahdah Islamiyah. Semoga Ustadz selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dimanapun beliau berada. Amin. Dan asatizah, para ustadz, para ustazah, kader ikhwah dan akhwat, dan seluruh peserta dan pemirsa dari Sabang sampai Merauke, Tabligh Akbar Ramadan 1444 Hijriah. Berkah Ramadan, berkah untuk semua. Alhamdulillah telah kita simak rangkaian acara kita dari pagi hingga duhur ini. Maka semoga apa yang kita dapatkan di hari ini insya Allah menjadikan kita semakin bersemangat, dan dengannya kita mendapatkan umur yang berkah lagi panjang sampai di Ramadan. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini menjadi bekal untuk berjumpa dengan Ramadan, dan umur kita disampaikan ke Ramadan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan taufik untuk memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan. Amin. Dan semoga untuk segala target-target amaliyah Ramadan yang sudah kita canangkan, yang sudah kita programkan tahun ini bisa tercapai dan memberikan keberkahan untuk Indonesia lebih sejahtera. Dengan selesainya materi kedua dan terakhir hari ini, maka berakhir pula perjumpaan kita untuk edisi Tabligh Akbar Ramadan 1444 Hijriah. Dengan membaca doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Abdullah Said dan saya Zulkifli Abdul Rashid, mewakili seluruh kru dan panitia amaliyah Ramadan 1444 Hijriah mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabligh Akbar Ramadan 1444 Hijriah, berkah Ramadan, berkah untuk semua. Hilaf mohon dimaafkan, hari-hari kita banyak dosa, jaga lisan dengan bertaubat, maksiat tercipta tanpa terasa,
zikir nama Allah disebut. Syukron haturkan syukron, terima kasih kami ucapkan. Afwan ucapkan afwan. Iya, untuk peserta yang hadir offline di masjid ini, panitia menyiapkan 2 hadiah, 2 door prize untuk peserta terjauh dan peserta tertua. Jadi peserta yang merasa paling jauh tempat tinggalnya dari Makassar dan umurnya yang paling tua, silahkan menghubungi panitia atau menemui MC. Ada 2 hadiah dengan kategori terjauh dan tertua umurnya. Iya, yang merasa jauh nanti kita tanya dan seleksi. Tadi yang paling jauh ada dari Endrekang dan juga dari Sidrap. Tentu Endrekang lebih jauh ya. Iya. Kalau ada yang lebih jauh dari Endrekang, silahkan datang. Tempat tinggalnya ya, bukan asalnya. Artinya dari Endrekang datang ke sini. Iya. Iya, tadi di sana ada asatiza dari Endrekang. Silahkan Ustaz. Ada yang lebih jauh dari Endrekang? Umur berapa Ustaz? Ya. Umur berapa? 55 tahun. Baik, beliau ini sudah paling jauh dan paling masih ada tua lagi umurnya? Belum ya? Iya, peserta yang tertua umurnya di atas 55 tahun, beliau 55 tahun. Naik sini Ustaz, tidak apa-apa. Kita ada 2. Satu lagi hadiahnya, tertua yang umurnya sudah ada? Silahkan Ustaz. Sini Ustaz, sini. Atas nama Dengim, Mbah. 63 tahun. 63 tahun. Ada yang lebih tua dari 63 tahun? Ada? Masya Allah. Oke, 67 tahun. Udah ya? Baik. Ada 3 hadiahnya. 1 hadiah voucher, jadi insya Allah asatiza semua yang dapat satu-satu. Langsung dikasih saja Ustaz.